Good evening, nursing classes in Telugu. Good evening, Gandikotta Manasa. Good evening, Ruxana. Ruxana, kaise ho aap? So, good evening, శుభ సాయంత్రం అందరికీ నమస్కారం అనేవరికి వనక్కం నా ఛానల్ని అందరూ చూసి ఎంకరేజ్ చేసి బాగా వ్యూస్ వస్తున్నాయి అందరూ చూస్తున్నారు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ తెలుగు గ్రూప్స్లో కూడా షేర్ చేస్తున్నారు షారు గుడ్ ఈవినింగ్ today's class will be both in English as well as in Telugu. So thank you for all the viewers who are watching from Hyderabad, Coimbatore, Chennai and all the states. I'm receiving so much of love. Thank you so much. And all the subscribers who made the subscription public, and thank you for all the subscribers who are watching my channel. Thank you from bottom of my heart. Thank you. I missed your previous class. Oh, don't worry, Sharu. Today's class is live, so let's rock it today. So is my audio and video clear to everyone? So if you're watching this video, please like this video so that it could reach the maximum number of audience who are trying to get a central government or state government exam, who are very well trying for this exam, and 10 more days for our NORCET 6 exam, and on July 7th we have our ESIC exam. So please do keep watching my channel. Joe Reno, hi, good evening. Okay, so మన ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా నేను ఈ ఛానల్లో వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టుడే, ఐ విల్ అప్డేట్ ఆల్ ద నోట్స్ ఇన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్. So you can go through my Telegram channel and you can upload my, there you can get my notes of all the classes whatever I am taking. Clear? And if you want to see my previous video, actually this is the second video. First video I have already taken live, which was 4 days back. So first video's link is in the bottom in the description box, so you can go and watch my first video in the description box, and this is the second video. In the first video I already have taken 1 to 50 questions I have taken there. So total, this is my question paper which I have written in the year 2016, which I uploaded in 2012. I have written this exam in 2016. Total 2 parts I have been taking these sessions. So ఈ 2 partsలో ఫస్ట్ 50 questions నేను ఆల్రెడీ మొన్న క్లాస్లో తీసేసాను. ఇది నెక్స్ట్ 50 to 100 questions ఈరోజు మొత్తం మనం చూడబోతాం, సరేనా? So let's start the session. So Hydramnios is a condition where there is excess of. So what is the meaning of this English language only? We will learn in both languages, Ruxana, Hindi as well as English. Don't worry. Not Hindi, sorry. In Telugu as well as in English. So Hydramnios is a condition where there is excess volume of. So Hydramnios and what is the meaning of Hydramnios here? Whether it is, options given here are amniotic fluid, pleural fluid, pericardial fluid or peritoneal fluid. So Hydramnios, the meaning itself, the Hydramnios word antene mana em ardham cheskovali, this is something related to the amniotic fluid. Amniotic fluid is during the pregnancy period. So here you can see the image of this. Is my audio and video clear to all of you? Please put a thumbs up in the comment section so that I will know whether my audio as well as video both are clear. So when you look at the amniotic fluid asala average amount ఎంత ఉంటుందంటే at term gestation, term gestation లో almost మీకు 37 to 42 weeks లో 42 weeks లో మీకు around 600 milliliters ఉంటుంది. అదే మీరు when you look at the amniotic liquor in the initial weeks, that is around in the previous weeks of pregnancy, around 34 weeks of pregnancy, it is around 34 weeks of pregnancy, it is around 800 milliliters. సో గ్రాడ్యువల్గా అది 34 వీక్స్లో 800 ml ఉంటుంది. సో గ్రాడ్యువల్గా టర్మ్ గెస్టేషన్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఆ amniotic liquor ఏదైతే ఉందో, the fluid which is surrounding the baby, it will be reduced to around 600 ml. So term gestationలో మనకి around term we will have around 600 ml. Clear? So there are
different variations and colors of this amniotic fluid. Usually మనకి amniotic fluid ఎలా ఉంటుంది, it is actually it is colorless in nature. In the early pregnancy it is colorless in nature. When it is nearing to term, means term gestation is around 37 to 42 weeks, it will be in pale straw color లో ఉంటుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 9వ నెల వచ్చేసరికి amniotic fluid ఏదైతే ఉందో, ఉమ్మునీరు ఏదైతే ఉందో అది పేల్ స్ట్రా కలర్లో ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అది పేల్ స్ట్రా కలర్లో amniotic fluid? That is because of exfoliated lanugo. That is because of exfoliated lanugo. Lanugo is nothing but the soft downy hair. So when you look at the baby inside the womb, so the baby will have soft downy hair on the back of the body. That is called as lanugo. And epidermal cells, fetal skin. So because of the presence of vernix caseosa. Vernix caseosa is nothing but white cheesy material which is present on the బాడీ ఆఫ్ ద బేబీ. అంటే తెల్లగా చీజ్ లాంటి మెటీరియల్ బేబీ బాడీ పైన ఉంటుంది కదా. సో దీనివల్ల మనకి amniotic ఫ్లూయిడ్ అనేది స్ట్రా కలర్లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, when you look at the abnormal color of this amniotic fluid, so when there is a fetal distress, at that time we will have this meconium stained green colored. So we will have a green colored amniotic fluid. So that is one kind of abnormality. Clear? And also when this is very dark colored, అంటే డార్క్గా ఉంది, ఉమ్మునీరు ఎక్కువ డార్క్గా ఉందంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ బేబీ కడుపులోనే స్టూల్స్ పాస్ చేసింది, అంటే మెకోనియం పాస్ చేసింది. అంటే ఇఫ్ ద అంబిలికల్ కార్డ్ ఇస్ లైట్ ఇన్ కలర్, లైట్ గ్రీన్లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఫీటల్ డిస్ట్రెస్. ఒకవేళ అంబిలికల్ కార్డ్ ఈస్ వెరీ డార్క్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, ఇట్ ఇండికేట్స్ సివియర్ ఫీటల్ డిస్ట్రెస్. అండర్స్టూడ్? So this is the indication when the amniotic fluid is in green color. ఒకవేళ మనకి ఉమ్మునీరు అనేది గోల్డెన్ కలర్లో, గోల్డెన్ కలర్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ గోల్డెన్ కలర్ amniotic fluid? That is mainly because of RH incompatibility. RH incompatibility అంటే ఏంటి? See, when the mother is of negative group and the baby is of positive, సో అట్ దట్ టైం మనకి RH incompatibility అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఉమ్మునీరు at that time we will have this golden color amniotic fluid. Then greenish color. So greenish yellow color saffron. So when we will find this greenish yellow saffron color amniotic fluid? Post maturity. When the baby is more than 40 to 42 weeks. So when it is more than term gestation, post maturity, అప్పుడు మనకి ఈ amniotic fluid ఏదైతే ఉందో అది మనకి గ్రీనిష్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. దెన్ డార్క్ కలర్డ్ యూరిన్. డార్క్ కలర్డ్ amniotic fluid మనకు ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ హెమరేజ్ ఇన్ ద యూట్రస్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ యాక్సిడెంటల్ హెమరేజ్. ఇప్పుడు బేబీ మీకు ఇలా ఉంది, ఇక్కడ లోపల ఏదైనా బ్లీడింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి amniotic fluid ఏదైతే ఉందో అది డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది, ఇండికేటింగ్ అక్కడ ఆ ఉమ్మునీరు ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ బీన్ కంటామినేటెడ్ విత్ బ్లడ్. డార్క్ కలర్లో ఉంటాయి. Then dark brown or tobacco juice. When we call this a tobacco juice amniotic fluid, means the color when there is a intrauterine death in IUD, when the baby is dead inside the womb, at that time we will find this dark brown color amniotic fluid. Clear all of you? Then so also we have seen this so there is polyhydram. So polyhydramnios is ఎప్పుడైతే ఉమ్మునీరు ఉండాల్సిన దానికన్నా క్వాంటిటీ కన్నా మనకి ఎక్కువ ఉంటే, మనం ఇప్పుడు టర్మ్ గెస్టేషన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అరౌండ్ 600 ml ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి 2000 ml ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ట్లో చివరి నెలలో ఒకవేళ 2000 ml ఆల్మోస్ట్ 2 liters కానీ ఉమ్మునీరు ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? we call it as polyhydramnios when it is liquor amnia is exceeding 2000 ml. And when the liquor amni is less than, అంటే 200 ml కన్నా తక్కువ ఉంటే we call it as oligohydramnios. Understood? So hydramnios is of two types. One is poly and another is oligo. Poly is more than 2000 ml. Oligo is when it is less than 200 ml. So almost there. So the numbers are same. So just you need to remember poly is 2000, oligo is 200 at term gestation. Clear? Sujita, Mada, good evening. ఇంకా మన ఛానల్ని ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూపు కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా ఉంది. ఇంకా
మీరు ఒకవేళ ఈ గ్రూప్కి జాయిన్ అవ్వాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేశారంటే యూ కెన్ వెరీ వెల్ జాయిన్ ఇన్ టు మై టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద ఛానల్ సో దట్ ఇట్ విల్ గో టు రీచ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. మీ తెలుగు వాళ్ళు, తమిళ వాళ్ళు, హిందీ వాళ్ళని కాకుండా ఎవరైతే మా ఛానల్ని చూస్తున్నారో ఈ ఛానల్ అందరికీ రీచ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఛానల్ని లైక్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఫ్యూ టిప్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్స్. చూడండి, ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడే కొద్దీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకొని నిద్ర అవర్స్ అనేది తగ్గించుకోవద్దండి. నిద్ర యాజ్ యూజువల్ నిద్రపోండి. కాకపోతే పగటి పూట ఎక్కువగా చదువుకోవడానికి అలాట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇంకా బిజీ అవర్స్లో కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ మీకు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేయంగానే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, బేబీ, ఫ్యామిలీ ఎవ్రీథింగ్ బిజీగా ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో కాకుండా కొంచెం ఎర్లీగా అరౌండ్ 4 to 6 ఆ టైంలో మేల్కొని మీరు చదవడానికి ట్రై చేయండి. కొంతమంది మెసేజెస్ చేస్తున్నారు, మేడం ఐ హ్యావ్ బేబీ ఎట్ మై హోమ్, స్మాల్ బేబీ ఉంది, కొంతమందికి డ్యూటీ అవర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో మీరు డే అవర్స్లో కాకుండా ఆల్మోస్ట్ అన్ని మీ ఇంటి పనులు అన్నీ అవ్వకముందు ఒకటే ఫినిష్ అయినా చేసేయండి, లేకపోతే అది స్టార్ట్ చేయకముందు మార్నింగ్ టైంలో ప్రిఫర్ చేయండి. అండర్స్టూడ్? ఇంకా మీ గెట్ ఆర్గనైజ్డ్, మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్. ఇంకా ఎగ్జామ్స్కి అప్లై అయ్యే ముందు మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఇప్పుడు నార్సెట్కి కానీ ఇంకా ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి కానీ, దానికి సంబంధించిన మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి, అంటే బ్యాగ్లో పెట్టుకోండి. సో దట్ మీరు లాస్ట్ మూమెంట్లో హరీ అవ్వద్దు. ఇంకా ఫుడ్ కరెక్ట్ టైంకి తీసుకోండి, 3 times ఫుడ్ కరెక్ట్గా తీసుకోండి, మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో, ఒకవేళ దూరం జర్నీ చేసే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం ముందుగానే ఎర్లీగా రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. హరీబరీగా అక్కడ రీచ్ అయ్యి ఎగ్జామ్ హాల్లో నిద్రపోవద్దు. సో ఒకరోజు ముందే మీరు వెళ్ళాల్సిన చోటికి, ఒకవేళ ఎగ్జామ్ సెంటర్ దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఒకరోజు ముందే వెళ్ళండి. కరెక్ట్ అయిన ఒక ప్లేస్ అరేంజ్ చేసుకోండి, మంచి స్టేయింగ్ అంతా ఉండేలా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ రోజు కూల్గా, కామ్గా, రిలాక్స్డ్గా ఎగ్జామ్ రాయండి. ఒకవేళ మీరు హరీబరీలో ఎగ్జామ్ వెళ్ళి రాశారనుకోండి, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ట్రావెలింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ముందే వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళేలా చూసుకోండి. Clear all of you? Poshampalli Anusha, good evening. Okay, the next question. The most widely used test for pancreatic damage is, I want all the people who are online, please answer the question. So the most widely used test for pancreatic damage is whether it is serum amylase, serum bicarbonate, or serum alkaline phosphatase, or it is serum bilirubin. Answer this question. This is 52nd question. So once you answer the question, we will go with that. So what will be the answer of our question? The most widely used for pancreatic damage. So when there is a pancreatic damage, what is the test we will do here? Is there any lag in my video or audio, whether it is getting late? Doesn't matter whether you are giving right answer or wrong answer, it doesn't matter for me. You please answer my question, that's it. Okay, serum amylase, according to Renu is saying serum amylase. Okay, so lock kar diya jai serum amylase. So serum bilirubin. So Manasa is saying serum bilirubin. Okay. How come serum bilirubin? Sujita, good evening. So if you look at the pancreatic damage, so mainly in pancreatic damage, we are going to check for serum amylase. See, those who feel the class is very slow, once the session gets over, please watch in 1.25 or 1.5x speed, so that it will be easy to cover the complete subject. So when there is any pancreatic damage, మనకి ఎప్పుడైనా ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ ఉంది అంటే మనం ఇమీడియట్గా మనం చెక్ చేసేది ఏంటంటే సీరం అమిలేస్. సో ఈ ఎంజైమ్ అనేది మనకి యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ బ్లడ్ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాంక్రియాస్. సో వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ సీరం అమిలేస్ లెవెల్స్? ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 25 to 125 units per liter. So ఇది salivary serum amylase అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బోత్ అవర్ ప్యాంక్రియాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ salivary glands. అంటే మన salivary glands లోనూ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అలాగే ప్యాంక్రియాస్ ద్వారా కూడా ఇది సెక్రెట్ అవుతుంది. అదే ఇది మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎందుకు యూస్ఫుల్ అంటే ఫర్ డయాగ్నోసింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ వేరియస్ కండిషన్స్. లైక్ మనకేమైనా ప్యాంక్రియాటిక్ డిసార్డర్స్ ఉందనుకోండి, ప్యాంక్రియాటైటిస్ ఉండడం, లేకపోతే గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ప్యాంక్రియాస్లో క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ సీరం అమిలైజ్ టెస్ట్ మనం చేసినట్లయితే మనకి అది
తెలుస్తుంది అనమాట. ఇంకా వేరే కండిషన్స్ ఎలాంటివి అంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, ఈటింగ్ డిసార్డర్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ సీరం అమిలేస్ టెస్ట్. క్లియర్? Then the next question. So the 53rd question is, all of you answer the question. Discharge of lochia occurs during puerperium, pregnancy, menstruation or during lactation. So what is this lochia? Lochia ante enti? ఇప్పుడు లోకియా అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద వెజైనల్ డిశ్చార్జ్ విల్ బి దేర్ నో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లోకియా. సో అది దేని కింద వస్తుంది? ప్యూర్పేరియం కిందనా, లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ కిందనా, లేకపోతే మెన్స్ట్రుయేషనా, లాక్టేషన్? ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఓవరాల్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు లోకియా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది డెలివరీ తర్వాతే వస్తుంది. Menstruation, what is the means menstruation? Menstruation is regular periods that is not included with the lochia. And lactation is that is when the mother is breastfeeding to the child. So what will be the answer for this question? Discharge of lochia. Lochia is the vaginal discharge post delivery, and it usually we can see this in ప్యూర్పేరియం పీరియడ్. ప్యూర్పేరియం అంటే ఏంటి? డెలివరీ తర్వాత 6 weeks ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్యూర్పేరియం అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఈస్ ద ప్యూర్పేరియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 weeks. సో దిస్ ఈస్ ద ఫేస్. ఇప్పుడు డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద యూట్రస్, డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ గ్రావిడ్ యూట్రస్ ఏదైతే ఉందో it will go back to the normal. That is a normal, it will become a pelvic organ. So this particular phase is called as puerperium. Understood? So that is called as puerperium, and it takes around 6 weeks. 6 weeks or 45 days since delivery, that we can say. So this puerperium is again, ఇది మళ్ళీ మనకి 3 stages గా డివైడ్ అయింది. ఏంటి అది? విత్ ఇమీడియట్, ఎర్లీ అండ్ రిమోట్. సో ఇమీడియట్ ప్యూర్పేరియం అంటే 24 hours యాజ్ సూన్ యాజ్ ప్లసెంటా డెలివరీ అయిన తర్వాత నుంచి 6 weeks వరకు మనం దాన్ని ప్యూర్పేరియం అని అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి మొత్తం పెల్విక్ ఆర్గన్స్, బాడీ టిష్యూస్ అన్నీ ప్రీ ప్రెగ్నెంట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ఏ స్టేటస్లో ఉన్నిందో ఇవన్నీ అలాగా పెల్విక్ ఆర్గన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇది ప్యూర్పేరియం అనేది మనం 3 categories-గా ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి ఇమీడియట్, ఒకటి ఎర్లీ, ఇంకోటి రిమోట్. ఇమీడియట్ అంటే ఏంటి? ఇమీడియట్ 24 hours-ని మనం వి కాల్ ఇట్ as ఇమీడియట్. ఎర్లీ ఈజ్ ఫ్రమ్ 24 hours to 7 days, we call it as early. And remote is up to 6 weeks. So when you are getting in your exam, when you are getting asked questions like this, so you should write it as 6 weeks or 45 days. Clear? So when you look at the lochia అంటే vaginal discharge post delivery అని చెప్పాను కదా. So this vaginal discharge is for the first fortnight, around 2 weeks. సో అరౌండ్ 2 weeks మనకి ఈ డిశ్చార్జ్ అనేది యూట్రైన్ బాడీ నుంచి, సర్విక్స్ నుంచి మనకి వెజైనా నుంచి, ఇది ఇప్పుడు ఇది మన యూట్రస్ కదా, సో దిస్ ఈజ్ సర్విక్స్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ సర్విక్స్. So the vaginal discharge whichever coming from the uterus, cervix and through vagina, what is coming out, that is called as lochia post delivery. So when you look at the odor అంటే దాని యొక్క స్మెల్, it has a peculiar offensive smell ఉంటుంది అనమాట. ఈ లోకియా ఫిషీ స్మెల్ కూడా అంటారు. అండ్ ఇట్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్కలైన్. ఇది అసిడిక్ కాదు, ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 7.5 pH ఉంటుంది. pH కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం దీన్ని ఆల్కలైన్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్. అండ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్, సో వన్స్ ద లోకియా మనకి ఆల్మోస్ట్ 2 weeks వరకు ఉంటుంది కదా పేషెంట్స్కి. సో 2 weeks తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్లో అది ఆల్మోస్ట్ అసిడిక్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్లోనే అది ఆల్కలైన్గా ఉంటుంది, తర్వాత అది అసిడిక్గా మారుతుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద కలర్ ఈ లోకియాని మళ్ళీ 3గా డివైడ్ చేశారు. ఏంటి అవి? ఇక్కడ చూడండి. సో లోకియాని 3గా డివైడ్ చేశారు. ఒకటి వచ్చేసి లోకియా రుబ్రా, ఇంకొకటి వచ్చేసి లోకియా సిరోసా, ఇంకొకటి వచ్చేసి లోకియా ఆల్బా. సో లోకియా రుబ్రా ఎన్ని రోజులు? ఆల్మోస్ట్ మీకు 1 to 4 days. ఫస్ట్ 4 days దాన్ని లోకియా రుబ్రా అంటాం. లోకియా సిరోసా ఎన్ని డేస్? అరౌండ్ 5 to 9 days. దెన్ లోకియా ఆల్బా. సో ఈ లోకియా ఆల్బా ఎంత ఉంటుంది? అరౌండ్ 10 to 15 days. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 weeks వరకు వెళ్తుంది. దీని ఓడర్కి ఫిషీ అఫెన్సివ్ స్మెల్ లాగా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్లో ఆల్కలైన్లో ఉంటుంది, దాని తర్వాత లేటర్ ఇట్ ఈస్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్.
and it has been divided into 3: rubra, serosa. So as నేను ఎప్పుడైతే ఇవి చెప్తున్నానో మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి. సో లోకియా rubra, లోకియా serosa and లోకియా alba. సో alba అనేది లాస్ట్ స్టేజ్లో. క్లియర్? సో లోకియా rubra అనేది దీంట్లో ఎక్కువగా బ్లడ్ షెడ్స్, ఫీటల్ మెంబ్రెయిన్స్. సో ఇక్కడ ఈ కలర్ ఏదైతే ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా, లోకియా serosa. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రైట్ రెడ్. లోకియా rubra ఈజ్ బ్రైట్ రెడ్ ఇన్ కలర్. సో వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద లోకియా serosa. సో లోకియా serosa అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ల్యూకోసైట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే WBC ల్యూకోసైట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకా లోకియా ఆల్బా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇది డెసిడ్యువల్ సెల్స్. డెసిడ్యువల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? యూట్రస్ లోపల ఉన్న ఎండోమెట్రియం ఉంది కదా, మన గర్భసంచి లోపల లైనింగ్ ఏదైతే ఉందో, సో ల్యూకోసైట్స్, మ్యూకస్, దానివల్ల ఇది కొంచెం మీకు వైటిష్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇది బ్రైట్ రెడ్లో ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి కొంచెం ఫ్లెష్ కలర్లో ఉంటుంది, ఇంక ఇది వచ్చేసి వైటిష్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట దీని కాంపోజిషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, dysphagia is. So what is the meaning of dysphagia? Dysphagia ante enti? Dysphagia is difficulty in swallowing, difficulty in eating, difficulty in speaking, or it is difficulty in breathing. So what is the answer for this question? This is 54th question. So around 100 questions we have in the session. So for this 54th question, just now I have posted my class notes in Telegram group. Just go and watch, check it out. So dysphagia is what? Dysphagia is difficulty in swallowing, difficulty in eating. So what will be answer for this question? So the answer for this question is what? So the word difficulty itself is a, that is, so here this means difficulty, right? Phagia means, so the word phagia stands for, it is swallowing. క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేయండి మేడం ఎగ్జామ్ వరకు. నర్సింగ్ క్లాసెస్ ఇన్ తెలుగు అమ్మ నువ్వు చెప్పావని చెప్పి ఆ రోజు క్లాసెస్ తెలుగులో స్టార్ట్ చేశాను. నువ్వు అందరికీ మన ఛానల్ గురించి వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేయాలి, అందరికీ చెప్పాలి, అందరి గ్రూప్స్లో షేర్ చేయాలి. మన తెలుగు వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వచ్చేలాగా చూసేలా చూసుకోవాలి, సరేనా? వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు చూడలేదనుకో రాను మన క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, చూసుకోమ్మ. నర్సింగ్ క్లాసెస్ ఇన్ తెలుగు నీకే రిమైండర్. సో ఇదేంటి? డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్, ఈటింగ్, స్పీకింగ్ అండ్ బ్రీతింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద టర్మ్? So phagia itself say it is difficulty in swallowing. So if you look at the image, you can see this. So when there is a difficulty in swallowing, the term is Ponna Ramesh. Good evening. So last time striking Shravan has asked me a question, but the boy didn't turn up in my live class. So I will answer his question once he comes live. So the answer is difficulty in swallowing is, that is dysphagia. Difficulty in breathing is, that is, this is SOB, shortness of breath, that is difficulty in breathing. And speaking difficulty is, or we also call it as dyspnea. Then the difficulty in speaking, so difficulty in speaking is also called as aphasia. Then the next question. So the 55th question here is, the corpus luteum of pregnancy is functionally active up to. Corpus luteum ante enti asalu? So it is functional, adi eppudu active ga untundi. It is active up to 4 to 6 weeks, 10 to 12 weeks, 6 to 8 weeks, or 2 to 4 weeks. So asalu corpus luteum ante enti? So meeku ikkada diagram kanipistunda? So ide corpus luteum. So idi vachesi primary follicle. So ikkada manaku kanipistunda? సో ఆప్షన్స్ ఏమై ఉంటుంది? ఆప్షన్ 4 to 6 weeks, 10 to 12 weeks, 6 to 8, లేకపోతే 2 to 4 weeks. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఓవరీస్, ఫీమేల్ ఓవరీ, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫీమేల్ ఓవరీ, సో ద ovum will be in the different stages of development, right? So here this is the mature so usually it is like a primary follicle. So once the follicle is developing, so here you can find the mature follicle. So once this ovum is released, this is called as ovulation. This is called as ovulation. From the primary follicle, the follicle is being released into the fallopian tube. So this is the fallopian tube. So once this
follicle is released, ovulation happens here, right? So after ovulation, what is that is called? That is called as, so దాన్ని ఏమంటాం మనం, ovulation అయిన తర్వాత ఈ ovulation period లోనే మనకి వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది. ఇంకా మన బాడీ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ 1 degree Fahrenheit ఎలివేటెడ్ ఉంటుంది ovulation period లో. ఇంకా దీన్ని మనం కార్పస్ లూటియం అంటాం. సో కార్పస్ లూటియం నుంచి ఇది మొత్తం ష్రింక్ అయిపోయి ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏం హార్మోన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది? ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. సో కార్పస్ లూటియం తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? కార్పస్ ఆల్బికన్స్. సో ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ as కార్పస్ ఆల్బికన్స్, రైట్? సో all these things, all this phase happens around 0 to 28 days. Once that is a regular cycle. Regular period cycle is there, no? So regular periods menstrual flow. So it happens for around 14 days and the next 14 days this thing happens. So around, it's a in the regular cycle 28 days I am saying this. Understood? So the answer for this question is, so the corpus luteum of pregnancy is functionally active up to 10 to 12 weeks. So in a pregnant woman, this corpus luteum will be active till 10 to, ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఇది ఎప్పటి వరకు యాక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే ఈ కార్పస్ లూటియం ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 weeks వరకు యాక్టివ్ ఉంటుంది. అది మీకు ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, నర్సింగ్ క్లాసెస్ యూట్యూబ్లో చాలానే హిందీ ఇంకా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. తెలుగు ఛానల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. నిజమే అమ్మ నువ్వు చెప్తున్నది, చాలా తక్కువనే ఉన్నాయి. Next, an irresistible urge to void urine occurs when bladder volume increases. So what is the irresistible urge అంటే ఏంటి? అప్పుడు బ్లాడర్ మనకి ఏ స్టేజ్లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నేను తట్టుకోలేను, యూరిన్ పాస్ చేసేయాలి అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? సో ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అది? వెదర్ ఇట్ ఈస్ 1000 ml లేకపోతే 400 ml, 800 ml ఆర్ 600 ml. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద యూరినరీ బ్లాడర్, ఇప్పుడు యూరినరీ బ్లాడర్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఫీమేల్స్లో ఇంకా మేల్స్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు మనకి ఫీమేల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే యూరినరీ బ్లాడర్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ యూటరస్, వెనకల ఇది రెక్టమ్. సో వీటి మధ్యలో మనకి వెర్ ఈస్ ద బ్లాడర్? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద బ్లాడర్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్లాడర్. సో బ్లాడర్కి వెనకాల మనకి ఇక్కడ యూట్రస్ కనిపిస్తుందా మీకు? సో దిస్ ఈజ్ ద యూట్రస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్. సో మనకి ప్లేస్మెంట్ అనేది మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మేల్స్లో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? దిస్ యూరినరీ బ్లాడర్, ఈ యూరేథ్రల్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో సో పైన. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమని మెన్షన్ చేశారు? ఇక్కడ రాశారు చూడండి, యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్, సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్. సో మనకి ఈ యూరినరీ బ్లాడర్లో యాంటీరియర్గా మనకి ఏముంది? సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ కనిపిస్తుందా? దీన్ని సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ అంటాం యాంటీరియర్గా. పోస్టీరియర్లో ఏముంది? పోస్టీరియర్లో మనకి ఇక్కడ యుట్రస్ ఉంది, అప్పర్ పార్ట్లో యుట్రస్ ఉంది, ఇక్కడ బాటమ్ పార్ట్లో మనకి వెజైనా ఉంది పోస్టీరియర్లో. ఇంకా సుపీరియర్లో వచ్చేసి, సుపీరియర్ అంటే మనకి బ్లాడర్ పైన ఏముంది? ఇంటెస్టైన్స్ ఉంటాయి, అర్థమవుతుందా? ఇన్ఫీరియర్ అంటే కింద ఏముంది? మనకి యూరేథ్రల్ ఓపెనింగ్ ఉంది, అర్థమవుతుందా? కానీ మేల్స్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే యూరినరీ బ్లాడర్ వాళ్ళకి రీప్రొడక్షన్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ యూరిన్ ఎలిమినేషన్ రెండిటికి మనకి మేల్స్లో ఇట్ ఈస్ ఇన్ బోత్. సో అండర్స్టూడ్. సో మేల్స్లో మీరు ఒకవేళ యూరినరీ బ్లాడర్ చూసుకున్నట్లయితే యాంటీరియర్లో సేమ్ ఫీమేల్స్ లాగా ఇక్కడ సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ ఉంది, పోస్టీరియర్లో వెనకాల రెక్టమ్ ఇంకా సెమినల్ వెసైకిల్స్తో. సో పోస్టీరియర్లో మనకి రెక్టమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెమినల్ వెసైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా సుపీరియర్లో ఇంటెస్టైన్స్. ఇంకా కింద ఇన్ఫీరియర్ అంటే కింద. సో కింద ఏముంది మనకి? యురేత్రా ఉంది. సో యురేత్రా ఇంకా ఇక్కడ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉంది, అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడు మనకి యూరిన్ పాస్ చేసేయాలని ఎప్పుడు వస్తుంది?
సో ఈ యూరినరీ బ్లాడర్ మీరు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఇది ట్రైగోన్ షేప్లో ఉంటుంది, పియర్ షేప్డ్ ఆర్గన్ కూడా అంటారు. సో ఇది హాలో ఉంటుంది, హాలో ఆర్గన్ పెల్విక్ క్యావిటీలో ఉంటుంది. ఇంకా యూరినరీ బ్లాడర్ అరౌండ్ 700 to 800 ml స్టోర్ చేసుకోగలదు. కానీ మనకి 600 ml అర్జ్ టు వాయిడ్ పాస్ చేసేయాలి, యూరిన్ పాస్ చేసేయాలి అనేది ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? అరౌండ్ 600 ml. వెన్ దర్ 600 ml ఇమీడియట్గా పాస్ చేయాలనే అర్జ్ మనకి ఫీల్ అయ్యేది అరౌండ్ 600 ml. క్లియర్? సో మన యూరినరీ బ్లాడర్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రైగోన్ షేప్. సో ఈ పైన ఉన్నవి 2 యురేటర్స్, ఆ యురేటర్స్ ఓపెనింగ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. సో యురేటర్స్ ఓపెనింగ్స్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి కిడ్నీ నుంచి, సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కిడ్నీ నుంచి యూరిన్ అనేది బ్లాడర్ ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది. బ్లాడర్ నుంచి ఇది యురేథ్రల్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా నా క్లాస్? ఏమైనా కష్టం ఉందా అమ్మా? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫీమేల్ యురేథ్రా వచ్చేసి చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇంకా అది అరౌండ్ 1.5 inch ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ మీరు మేల్ యురేథ్రా కానీ చూసుకున్నట్లయితే మేల్ యురేథ్రా ఈజ్ 15 to 20 centimeters. మేల్ యురేథ్రా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ మేల్, దిస్ ఈజ్ మేల్ యురేథ్రా. సో ఈ మేల్ యురేథ్రా ఎంత ఉంటుంది? 15 to 20 centimeters ఉంటుంది. కానీ ఫీమేల్లో ఎంత ఉంటుంది? ఫీమేల్లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అరౌండ్ 3 to 4 centimeters. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. సో యురేథ్రా ఫీమేల్స్లో వచ్చేసి అరౌండ్ 3 to 4 centimeters. అండర్స్టూడ్? So in male urethra it has been again divided into male urethra, prostatic urethra, membranous urethra and penile urethra. Clear? So what is prostatic, membranous and penile? So prostatic here is, so this is the prostatic, and so once you get to the bottom this is the membranous, then this is penile or bulbous urethra. Penile or bulbous urethra. Prostatic, membranous. So this is the prostatic, membranous and penile urethra. Clear? Gopi ma'am, please continue in Telugu ma'am. Maaku chala bayam vestundi. నేను ఉండగా ఎందుకు భయం? క్లాసెస్ వినండి, అర్థం చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, సో దట్ ఇది అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఏం భయపడకండి. కాకపోతే క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి. అందరూ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నారు కానీ ఆన్సర్ చాలా తక్కువ మంది చూస్తున్నారు. రుక్మిణి ఏ, పోషంపల్లి అనుష ఏ, అందరూ చూస్తున్నారు కానీ ఆన్సర్ కూడా చేయాలి కదా క్లాస్లో. ఏం గోపి? సో ద మెయిన్ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాక్టేషన్. So main hormone which is responsible for lactation is estrogen, progesterone, oxytocin and prolactin. సో మెయిన్ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాక్టేషన్. లాక్టేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మదర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీకి ఎప్పుడైతే మిల్క్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము? లాక్టేషన్ అంటాం. సో ఏ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఈ లాక్టేషన్కి? అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి మన బ్రెయిన్. సో ఈ బ్రెయిన్కి మనకి ఇక్కడ హైపోథలామిస్కి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది. యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అని ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడైతే బేబీ మ్యామరీ గ్లాండ్ అంటే ఏంటి? బ్రెస్ట్ నుంచి మిల్క్ సక్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు ఇవేం చేస్తాయి? మనకి స్టిమ్యులేషన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టిమ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఆక్సిటోసిన్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో మన పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి, దానివల్ల మనకి ఈ జిఐ హార్మోన్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఇంకా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ మొటిలిటీ. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ఏంటి? పేగులు, మన ఇంటెస్టైన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో మూమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా యుట్రస్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు యుట్రస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ప్యూర్పేరియం పీరియడ్ ఆల్మోస్ట్ 6 weeks. సో ఏదైతే గర్భసంచి ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ అబ్డామినల్ ఆర్గన్గా ఉంటుంది. అబ్డామినల్ ఆర్గన్గా ఉన్న ఆర్గన్ పెల్విక్ ఆర్గన్గా మారుతుంది. సో ఎప్పుడైతే బేబీ మిల్క్ సక్ చేస్తుందో మనకి ఆక్సిటోసిన్ వస్తుంది. ఇంకా యుట్రస్ అనేది దాని నార్మల్ ప్రీ ప్రెగ్నెంట్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో అర్థమవుతుందా? సో సక్కింగ్ మిల్క్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ని ఏమంటాం మనం? దాన్ని లాక్టేషన్ పాత్ ఆర్ లాక్టేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. అండర్స్టూడ్? సో మనకి ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్. దేనికి?
ఈ ప్రొడక్షన్కి ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్షన్కి మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి మనకి అవసరమైన హార్మోన్ ఏదంటే ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్. సో ద మెయిన్ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాక్టేషన్ ఈజ్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్. మిల్క్ ఇజెక్షన్కి వచ్చేసి మనకి ఆక్సిటోసిన్ అనేది మిల్క్ ఇజెక్షన్కి ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఈ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ లాక్టేషన్ మీరు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ 4 స్టేజెస్లో ఉంది ఫిజియాలజీ ఆఫ్ లాక్టేషన్. సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏమంటారు? మ్యామోజెనిసిస్. మ్యామోజెనిసిస్ అంటే ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్. అది ఓన్లీ బేబీకి మిల్క్ ఇవ్వక ముందు కాదు, ప్యూబర్టీ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, ఇంకా ఫీడింగ్ ఎప్పుడైతే ఉందో దీని ఏమంటాం మనం? మ్యామోజెనిసిస్ అంటాం. తర్వాతది లాక్టోజెనిసిస్. లాక్టోజెనిసిస్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే సెక్రీషన్ ఫ్రమ్ ద బ్రెస్ట్ ఆల్వోలై. సో ఈ బ్రెస్ట్లో చిన్న చిన్న ఆల్వోలైస్ మీకు కనిపిస్తున్నాయా? సో ఈ ఆ బ్రెస్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే మీకు మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం లాక్టోజెనిసిస్ అంటాం. థర్డ్ ఏంటి? గ్యాలక్టోకైనసిస్. ఫోర్త్ వచ్చేసి గ్యాలక్టోపోయసిస్. సో గ్యాలక్టోకైనసిస్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిజన్ ఇక్కడ మేజర్ హార్మోన్ అనమాట. ఇక్కడ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్, ఇందాక చెప్పుకున్నాను కదా, ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటే మిల్క్ బయటకు రావడంలో మనకి ఆక్సిటోసిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాలక్టోకైనసిస్. గ్యాలక్టోపోయసిస్ చూడండి, ఎగ్జామ్లో మీకు ఇలాగే 4 స్టేజెస్ని ఇచ్చేసి దానికి మ్యాచ్ చేయమని చెప్పి కంటెంట్ ఆపోజిట్లో ఇస్తారు. సో మీరు చూసి మ్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? మ్యామోజెనిసిస్ అంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్, లాక్టోజెనిసిస్ అంటే ఆ బ్రెస్ట్ ఆల్విలై ఏదైతే ఉందో సెక్రీషన్కి ఇది, ఇంకా గ్యాలక్టోకైనసిస్ అంటే కైనెటిక్ అంటేనే, కైనసిస్ అంటేనే మన ఫిజిక్స్ వర్డ్, అది మూమెంట్ అంటే ఇజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఆక్సిటోసిన్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లాక్టేషన్. ఈ ప్రాసెస్, ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం ఈ మదర్ ఏదైతే మిల్క్ ఇవ్వడం ఉంటారో దీన్ని గ్యాలక్టోపోయసిస్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ గ్యాలక్టోపోయసిస్. ఒక హెల్దీ మదర్ ఎంత మిల్క్ వరకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? అరౌండ్ 500 to 800 ml ఆఫ్ మిల్క్ పర్ డే. అర్థమవుతుందా? సో నార్మల్ రిక్వైర్మెంట్ కన్నా కూడా మదర్కి అరౌండ్ మీరు 700 కిలో క్యాలరీస్ పర్ డే ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా వస్తుందమ్మా క్వశ్చన్. సో దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ని మీరు కంపల్సరీ మార్చేయండి. సో ఉన్న క్యాలరీస్లో కన్నా మదర్కి మీరు ఎంత ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ అని ఇవ్వాలని అడిగితే సో రాసేయండి. 700 కిలో క్యాలరీస్ అనేది మన మదర్కి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? Then the next question. So the non-modifiable risk factors for hypertension include all except. See, risk factors లో modifiable risk factor ఉంటుంది, ఇంకా non-modifiable risk factor అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ non-modifiable, ఇక్కడ క్వశ్చనే మనకి non-modifiable అని ఇచ్చారు. సో non-modifiable risk factors for hypertension. Chancy Koya, ma'am, explain about exam pattern and marks ratio 18:20 or not. For exam, I think exam pattern for NORCET it is 80:20 ma, but can ESL 80:20 అలాంటిది లేదు, ఆ రేషియో it's not there. So whoever is going to secure marks according to the merit list only they are going to take. It's not like females ki 70%, males ki 30% అలాంటిది ESA exam లో అయితే లేదు so far. Understood? But NORCET it is compulsory is there. It is 70:20 ratio. Clear? Then the non-modifiable risk, okay. So whether it is obesity, age, sex, genetic factors. చూడండి, ఇప్పుడు obesity అనేది మనం వెయిట్ తగ్గచ్చు, లూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడం తగ్గడం, ఇది మోడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ మనం మోడిఫై చేయలేంది అని అడుగుతున్నారు. ఏజ్ అనేది మీరు కంపల్సరీ, ఇక్కడ ఏజ్ అనేది మనం మోడిఫై చేయలేం, ఇది నాన్ మోడిఫైయబుల్. మీ ఏజ్ని మీరు ఇప్పుడు మీరు 24 years అనుకోండి, యువర్ 24, వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేసినా యూ విల్ బి 24, రైట్? ఎవరికోసమో మనం ఏజ్ అనేది 24 నుంచి 20కి వెళ్ళలేము. ఇంకా జెండర్ అనేది వెన్ యు ఆర్ బోర్న్, సో మన జెండర్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గర్ల్ ఆర్ ఫీమేల్ అనేది, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అనేది మనకి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. జెండర్ మనం చేంజ్ చేయలేం, ఇదంతా నాన్ మోడిఫైయబుల్. ఏజ్ కానీ సెక్స్ కానీ. జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే హెరిడిటరీ డిసీజెస్ అనేది ఫ్యామిలీస్లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ కానీ, ఈవెన్ క్యాన్సర్ కానీ, ఇంకా జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఫ్యామిలీస్లో మీకు అది ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది కూడా మనం
మోడిఫై, దిస్ ఈజ్ అ నాన్ మోడిఫై చేసుకునే రిస్క్. ఇక్కడ ఒబేసిటీ ఒకటే మోడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. అర్థమవుతుందా? సో అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్ నాన్ మోడిఫైయబుల్ అని చెప్పారు కాబట్టి సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఒబేసిటీ. ఒకవేళ మోడిఫైయబుల్ అంటే ఆప్షన్స్ అన్నీ మళ్ళీ మారిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? మేము చదువుకున్నప్పుడు ఇలా ఎవరు చెప్పలేదు మేడం. అయ్యో సో స్వీట్ ఆఫ్ యు గోపి. ఎవరు చెప్పలేదా? చూడండి, నర్సింగ్లో చదివేటప్పుడు మన నర్సింగ్ ఏ కాలేజ్ అయితే చదువుతున్నామో మన పునాది, మన ఫౌండేషన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్స్, నర్సింగ్ కాలేజ్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ నర్సింగ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడే మీకు తర్వాత ఫ్యూచర్ అనేది బాగుంటుంది. So these are the factors. If you look at the factors, this is genetic, obesity, so all these things. So మన ఇచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చేసి obesity. Next, LH surge occurs. So what is the luteinizing hormone? So luteinizing hormone surge అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడు? When it will occur? Whether it is 24 hours after ovulation, 4 days after ovulation, or it is 24 hours before ovulation, or during ovulation. This class ఆడియో వినిపిస్తుందమ్మా? ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా క్లాస్లో? ఓకే. ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది ఈ సర్జ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఓవ్యులేషన్కి ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? వెదర్ ఇట్ ఈస్ 24 hours తర్వాతనా, లేకపోతే 4 days తర్వాత ఓవ్యులేషనా, లేకపోతే సో ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మన ఒక టోటల్ ఓవం గురించి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రైమరీ ఫాలికల్స్, సో ఇది ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. సో డెవలపింగ్ ఫాలికల్స్, సో ఇది ఎప్పుడు? దిస్ ఈజ్ డే 1. సో దిస్ ఈజ్ డే 1. ఇంకా గ్రాడ్యువల్గా ఎప్పుడైతే మీకు ఈ ఫాలికల్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుందో, సో మెచ్యూర్ ఓవం ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ డే 12లో మీకు గ్రాఫియన్ ఫాలికల్, డే 12లో ఓవేరియన్ ఫాలికల్ అనేది మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ ఫాలికల్ ఓవం ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 14 daysలో మీకు ఓవ్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ డెవలపింగ్ కార్పస్ లూటియం అండ్ ఫుల్లీ ఫార్మ్, ఇది ఎప్పుడు? డే 20. అండ్ దిస్ ఈజ్ డే 28. సో మనకి ఈ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 24 hours ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్. సో మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఓవ్యులేషన్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా 14 daysలో మనకి ఓవ్యులేషన్ అవుతుంది. సో ఓవ్యులేషన్ అయిన 14th డేలో ఓవ్యులేషన్ అయిన తర్వాత మీకు 24 hours తర్వాత ఈ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఆ ఫాలికల్ మెచ్యూర్ అవడం ఇంకా రప్చర్ అవడం ఇలా ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మనం ఈ చార్ట్, ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పైన టేబుల్ వచ్చేసి దాని గురించి స్టార్టింగ్ నుంచి మొత్తం కార్పస్ ఆల్బికన్స్ వరకు. ఇంకా ఈ గ్రీన్ లైన్ మీకు లైట్ బ్రౌన్ అని కనిపిస్తుందా? సో ఈ గ్రీన్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ వచ్చేసి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్. ఈ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ మనకి ఎక్కడ సెక్రెట్ అవుతుంది? మనకి హైపోథాలమస్ ఉంది కదా. సో హైపోథాలమస్లో మనకి యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అని ఉంటుంది. సో యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ అనేది మనకి ఈ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఎప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎప్పుడు పీక్ అవర్స్లో ఉంటుంది? ఓవ్యులేషన్ టైంలో మనకి ఇది పీక్ అవర్స్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక ఇది వచ్చేసి మన యుట్రస్ ఏదైతే ఉంది కదా, యుట్రస్లో 2 layers ఉంటాయి, ఫంక్షనల్ లేయర్, బేసల్ లేయర్ అని ఉంటుంది. సో పీరియడ్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఫంక్షనల్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షనల్ లేయర్ మొత్తం ఇది మనకి షెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. బేసల్ లేయర్ పని ఏంటి? యూట్రస్లో ఈ ఫంక్షనల్ లేయర్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉండడం. అర్థమవుతుందా? 2 layers, ఫంక్షనల్ లేయర్, బేసల్ లేయర్. ఫంక్షనల్ లేయర్ అనేది షెడ్ అయిపోతుంది, బేసల్ లేయర్ అనేది మనకి ఫర్దర్గా దీన్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా?
సో ఈ మెన్స్ట్రువల్ ఇప్పుడు మనకి పీరియడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ దాన్ని మనం ఏమంటాం, మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ అరౌండ్ 4 days వరకు ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఈ ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ అంటే ఆ మల్టిప్లై అవుతుంది చూడండి, ఆ బేసల్ లేయర్. సో అది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 10 days ఉంటుంది. దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఓవ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లేయర్ మళ్ళీ ఆ కింద బేసల్ లేయర్ ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ లేయర్గా మొత్తం మెచ్యూర్ అవుతుంది. దీన్నే థిక్కనింగ్ మొత్తం, అర్థమవుతుందా? సో ఇది సెక్రేటరీ ఫేజ్ అంటారు. సో ఇది మొత్తాన్ని మనం ఎలా డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తారు, ఇది ఓవేరియన్ హార్మోన్ సైకిల్. సో ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్లో మనకి ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓవ్యులేషన్ తర్వాత ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇన్హిబిన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా అమ్మ? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటుంది మీకు అర్థమవుతుందా, లేకపోతే ఇమేజెస్ చూసి ఏమైనా భయపడుతున్నారా? సో ఇమేజెస్ ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే ఎక్కువగా ఒకవేళ మీరు ఇమేజ్ నుంచి చూసుకొని నేర్చుకున్నట్లయితే అది మీకు ఎక్కువ రోజులు అనేది మీ బ్రెయిన్లో స్టే చేస్తుంది అనమాట. జస్ట్ ర్యాండమ్గా మనం రాసుకుంటూ పోతే అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు, మీరు గుర్తు కూడా పెట్టుకోలేరు, మర్చిపోతారు. సో అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మనకి హైపోథలామస్లో ఈ లుటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది సెక్రెట్ అవుతుంది. అది ఏది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ అనేది సెక్రెట్ చేస్తుంది. దేన్ని ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇంకా లుటినైజింగ్ హార్మోన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. సో ఎఫ్ఎస్హెచ్ వచ్చేసి ఓవేరియన్ ఫాలికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది, ఈస్ట్రోజన్ సెక్రెట్ అవుతుంది. లుటినైజింగ్ హార్మోన్ కార్పస్ లూటియం, ఇది ప్రొజెస్ట్రాన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి, ఈ లుటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ 24 hours బిఫోర్ ఓవ్యులేషన్. సో ఓవ్యులేషన్కి ముందు మనకి ఈ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ అనేది, లుటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది పెరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? దెన్ వన్ మోర్ టిప్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారో, అసలే ఎండాకాలం ఉందమ్మా, అందరూ కొంచెం బాగా హైడ్రేటెడ్గా ఉండండి, వడదెబ్బ వచ్చి పడిపోవద్దండి. హైదరాబాద్లో కూడా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సో మంచిగా వాటర్ తీసుకొని మంచిగా హెల్తీగా హైడ్రేటెడ్గా ఉండండి. ఎగ్జామ్స్కి ముందు ఫీవర్ తెచ్చుకోవడం, డయేరియా తెచ్చుకోవడం ఇలాంటి జబ్బు బారిన పడకుండా కొంచెం హెల్తీగా ఉండండి. ఇంకా డ్యూటీలో కానీ ఇంట్లో కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఊరికే మీరు యాంగ్జైటీకి లోన్ అయ్యి గాబరా పడవద్దు, సరేనా? స్టే కామ్, కొంచెం కామ్గా ఉండండి. ఎవరు ఎన్ని అన్నా వాళ్ళు మీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయబోయేది లేదు, రెక్టిఫై చేయబోయేది లేదు. ఎవరైనా థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి మిమ్మల్ని యు ఆర్ వేస్ట్ పర్సన్, యు ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, ఇల్లిటరేట్ పర్సన్ అని ఎవరో థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి చెప్పిన తర్వాత మీరు ఆ పర్సన్ అయిపోరు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ విషయాన్ని. ఆడియో వస్తుందమ్మా అందరికీ? ఓకే, ఆడియో వస్తుందా? సో ఎవరో వచ్చి ఏదో అన్నారని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ ఇమోషన్ని మీ బుర్రలో పెట్టుకొని దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకొని వెళ్ళొద్దు. ఇప్పుడు నన్ను ఎవరో థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి నువ్వు దేనికి పనికి రావన్నంత మాత్రాన నేను దేనికి పనికి రాకుండా పోతాననే ఫీలింగ్లో ఎప్పుడూ ఉండొద్దు. హ్యావ్ ఫెయిత్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ పైన మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్స్కి ఇంకో 10 రోజులు ఉంది కాబట్టి మంచిగా చదవండి. అరౌండ్ మంచి స్లీప్ పడుకోండి. కానీ డే టైంలో ఎప్పుడైతే మెలకు ఉంటారో మోస్ట్లీ బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉండండి. ఇంకా క్వశ్చన్స్ మనకి ఈఎస్ఐ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా. నార్సెట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మీకు పారాగ్రాఫ్గా లెంతీగా ఉంటుంది, సరేనా? ఒకవేళ చాలామంది అడుగుతున్నారు, మేడం ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి, ఎలా చదవాలి అంటే అని అడుగుతున్నారు. టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎన్క్లెక్స్ బుక్స్ అనేవి నేను నా పర్సనల్గా ప్రిఫర్ చేసేది వచ్చేసి ఎన్క్లెక్స్ బుక్స్. ఇంకా అందులోనూ నేను నర్సింగ్ కాలేజ్లో నేను చదువుతున్నప్పటి నుంచి 2006 నుంచి 2010 వరకు నా నర్సింగ్ అయింది. చిత్తూరు శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్లో చదివాను నేను 2006 to 10. సో నేను నా ఫౌండేషన్ పీరియడ్ నుంచి మా కాలేజ్లో ఏంటంటే అలవాటు, టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయమని చెప్పేవాళ్ళు. క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ లేకపోతే ఈ లోకల్ సిరీస్ బుక్స్ అంతా వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేసినా కూడా మాకు ఎక్కువ తిట్లు పడేవి. సో స్టార్టింగ్ నుంచే మేము టెక్స్ట్ బుక్స్, ఇమేజ్ బేస్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం మాకు ఎక్కువ అలవాటు. సో అది మీకు ముందు నుంచి ఆ అలవాటు అనేది చేసుకోండి, ఇక మీదటైనా చేసుకోండి. సో అర్థమవుతుందా? ఇంకా ఒక టాపిక్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏ బుక్లో బాగున్నాయి అంటే పిఆర్ యాదవ్లో బాగున్నాయి. ఇప్పుడు ఏ టాపిక్ అయినా, ఇప్పుడు బర్న్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఫ్రాక్చర్ అనుకోండి, ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మీరు ఒకవేళ ఎన్క్లెక్స్ బుక్లో చదువుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీకు పిఆర్ యాదవ్లో చాలా బాగున్నాయి. యువర్ వాయిస్ ఈజ్ లో సౌండ్, వై ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్? So volume is full, my dear.
ఝాన్సీ వాల్యూమ్ ఫుల్గానే ఉందమ్మా. పిఆర్ యాదవ్ చాలా బాగుంది, క్వశ్చన్స్ వైజ్ చాలా బాగుంది. ఇంకా మీరు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ సాల్వ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎంసీక్యూస్ మీరు చదువుకోవాలంటే టార్గెట్ హై బుక్ తీసారంటే మీకు ఎంసీక్యూస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి. దో కొంచెం కొంచెం దాంట్లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే మీకు ఇప్పుడు ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో అయితే మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్, యాప్టిట్యూడ్ అలాంటివి ఏం అడగట్లేదు. ఓన్లీ నార్సెట్కే ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు. సో మీ టార్గెట్ హైలోతో మీకు అన్ని కవర్ చేశాడు వాడు, సిలబస్ వైజ్ మొత్తం కవర్ అనే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు. అర్థమవుతుంది. ఇంకా వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ క్వశ్చన్ అడిగారు, మేడం మీకు ఎంత వచ్చింది ఎగ్జామ్లో అనేసి. నేను రాసే టైంలో ఈ ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్ రాయక ముందు నిమ్హాన్స్ అనే ఎగ్జామ్ రాసాను బెంగళూరులో. ఆ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు నెగిటివ్ మార్కింగ్ వల్ల వచ్చిన మార్క్స్ కన్నా కూడా చాలా మార్క్స్ తగ్గిపోయాయి. సో ఇంటర్వ్యూకి ఆల్మోస్ట్ బెంగళూరు నిమ్హాన్స్ వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ 3 పర్సన్స్ని పిలిచారు. నేను షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాను అనమాట. పిలిచారు నన్ను ఇంటర్వ్యూకి. పిలిచినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పిలిచి ఇచ్చారు. కానీ మేము 1:3 రేషియోలో మమ్మల్ని పిలిచి అక్కడి నుంచి మీకు లేదు పోస్ట్ అని చెప్పి పంపించేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ అలాగా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ తర్వాత నాకు ఈ ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్ రాశాను. సో చాలా చూసి నెగిటివ్ మార్కింగ్ నాకు ఏదైతే పక్కా అనిపించిందో ఆ క్వశ్చన్ మాత్రమే నేను అటెండ్ చేశాను. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ అటెండ్ చేస్తే ఇది రాంగ్ అవుతుంది, మిస్టేక్ అవుతుంది క్వశ్చన్స్ నేను అటెండ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన మార్క్స్ నుంచి మళ్ళీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ వల్ల మనకి మొత్తం వచ్చిన మార్క్స్ కూడా పోతాయి. షారు అయితే మేడం పిఆర్ యాదవ్ థియరీ ప్రిఫరెన్స్ చేయొచ్చా? పిఆర్ యాదవ్లో థియరీ కూడా బాగుందమ్మా, బాగుంది థియరీ. అంటే మీకు బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా ఇప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇప్పుడు బ్రన్నర్ అండ్ సిద్ధార్థ్, జాయ్స్ అండ్ బ్లాక్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో వచ్చేసి థియరీ వాస్ట్గా ఇచ్చాడు. థియరీ వాస్ట్గా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, అందరూ అంటే ఓపికకుండా చదువుతారు. ఐ లవ్ రీడింగ్ బుక్స్, సో ఐ రీడ్ ఇట్. సో మీకు ఒకవేళ కంటెంట్ని కన్సైజ్ చేసి వాళ్ళు పిఆర్ యాదవ్లో ఇచ్చారు, చదవండి తప్పులేదు. సో టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇది గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్, ఇది బ్యాడ్ టెక్స్ట్ బుక్ నేను అని చెప్పలేను కానీ బట్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ రియల్లీ ఎక్సలెంట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఐ కెన్ సే. పిఆర్ యాదవ్, టార్గెట్ హై అండ్ ఇంటెలెక్ట్స్ బుక్స్. సో 3 బుక్స్లో మీకు మీ కెపాసిటీకి తగ్గట్టు బుల్లెట్ పాయింట్స్ అలాంటివి చదువుకోవాలి అంటే మీరు పిఆర్ యాదవ్ చదవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇంకా నాకు వచ్చిన మార్క్స్ అరౌండ్ 85 అలాగా వచ్చాయి. మళ్ళీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంతా పోయి అరౌండ్ 75 మార్క్స్ అలా వచ్చాయి. నేను రాసే టైంకి అరౌండ్ మేము ఎంతమంది రాసామంటే 2016లో మాకు సైలెంట్గా మెయిల్కి వచ్చేసింది మా కాల్ లెటర్స్. 2012లో అప్లై చేసింది కాల్ లెటర్. అప్పటికి ఆ ఏపీ తెలంగాణ అనేది డివైడ్ కాలేదు. ఏపీ తెలంగాణ అనేది కంబైన్డ్ స్టేట్ కొనింది నేను అప్లై చేసినప్పుడు. ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డివైడ్ అయిపోయి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు. సో రాసే టైంకి సో అలా ఎగ్జామ్ రాసి 85 నుంచి 75 మార్క్స్ వచ్చాయి. 75 మార్క్స్లో మేము ఎంతమంది రాసామంటే 9700 మంది, 9700 చేంజ్ మెంబర్స్ రాసాము. దాంట్లో నేను 23rd పర్సన్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? మా ఈఎస్ఏ వాళ్ళు లిస్ట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ 6th పర్సన్ 6 మెంబర్స్ బీసీ ఓసీ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు 7th పర్సన్ కంపల్సరీ ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగ ఉంటుంది అనమాట లిస్ట్. సో దాని ప్రకారం లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, అలా తీశారు. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పలేను ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందో, అది మనం వేచి చూడాల్సింది. అండర్స్టాండ్? ఇంకా మనకి ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి ఇక్కడ మనకి టైమింగ్ ఏం పర్ఫెక్ట్గా 18 minutes 20 minutes అనే టైమింగ్ ఏం లేదు, సరేనా? ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్ మీరు మంచిగా ఆలోచించుకొని మంచిగా రాయండి. నార్సెట్ ఎగ్జామ్కి అయితే మీకు టైం బాంబ్ లాగా ఎవ్రీ 18 minutesకి మీకు అది నెక్స్ట్ సెక్షన్కి మీరు అటెంప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా వెళ్ళిపోతుంది. సో చూసి జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకొని చదవండి. ఇంకా వాయిస్ నాది తక్కువగానే వస్తుందా ఝాన్సీ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిమూవింగ్ 250 to 500 ml ఫ్రమ్ ఏ పెరిఫరల్ వెయిన్. ఇప్పటివరకు మనం 10 క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేసామా ఒక గంటగా? ఓకే, రిమూవింగ్ 250 ml to 500 ml ఫ్రమ్ ఏ పెరిఫరల్ వెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లెబోటమీ, వెనిపంక్చర్, వాసోడైలేషన్ ఆర్ ప్లాస్మాఫెరెసిస్. పెరిఫరల్ వెయిన్ అంటే ఏంటి? మన లెగ్స్లో హ్యాండ్స్లో దాన్ని తీసే బ్లడ్ని మనం ఎప్పుడైతే కలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఏమంటాము? పెరిఫరల్ వెయిన్. సో ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ని ఏమంటారు? ఫ్లెబోటమియా, వెనిపంక్చరా, వాసోడైలేషన్. వాసోడైలేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన ఇది ఇప్పుడు ఫుల్గా డైలేట్ అయిందని వాసోడైలేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు బాగా బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని బాగా కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది, వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటాం. సో ప్లాస్మాఫెరిసిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో వన్స్ మనం బ్లడ్ ఎప్పుడైతే ఇలా పట్టి పెడతాం కదా, సో బ్లడ్ ఎక్కువ స్టాగ్నేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? పైన ప్లాస్మా అనేది సపరేట్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ గ్రావిటీ
సపరేట్ అవుతుంది. సో పైన ఉన్నది ప్లాస్మా వస్తుంది, అవునా కదా. ఇదే ఒకవేళ మనం మెషిన్లో పెట్టి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ద్వారా ఎప్పుడైతే సపరేట్ చేస్తామో దాన్ని మనం ప్లాస్మాఫెరిసిస్ అనే టైటిల్ ఇస్తామన్నమాట. సో మన బ్లడ్ డ్రా చేసే ప్రొసీజర్ పేరు ఏంటి ఇక్కడ? సో హియర్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఫ్లెబాటమీ అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ట్యూనికేట్ అనేది కరెక్ట్గా టై చేసి, యూజువల్లీ మనం ఎక్కడ సైట్ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటామంటే యాంటీ క్యూబిటల్ వెయిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ సైట్, బ్లడ్ ఏదైనా విత్డ్రా చేయడానికి. సో బ్లడ్ విత్డ్రా చేసి ఇంకా శాంపుల్ కలెక్ట్ చేయడానికి యాంటీ క్యూబిటల్ వెయిన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ సైట్ అనమాట. సో మన పెరిఫరల్ వెయిన్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ మనం కలెక్ట్ చేస్తాము? సో ఇక్కడ వెయిన్స్ కనిపిస్తుంది, ఇది సిఫాలిక్ వెయిన్. సిఫాలిక్ అంటే సిఫాలిక్ వెయిన్ ఇది. దాని తర్వాత ఇది మీడియన్ క్యూబిటల్ వెయిన్, ఇక్కడే మనం ఎక్కువ బ్లడ్ డ్రా చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకా ఇటు సైడ్ మనకి బ్యాసిలిక్ వెయిన్ వస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఇవి ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇది యాక్సెసరీ సెఫాలిక్ వెయిన్, ఇది వచ్చేసి రేడియల్ వెయిన్. అండర్స్టూడ్? ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ప్రొసీజర్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాం కానీ దాన్ని సరిగ్గా డాక్యుమెంట్ చేయం. సో డాక్యుమెంట్ ప్రొసీజర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఇప్పుడు మీకు స్కిల్ టెస్ట్ అలాంటివి పెట్టినప్పుడు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్ కూడా అడుగుతారు. ఇప్పుడు నార్సెట్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఒకవేళ స్కిల్ టెస్ట్ అలాంటివి పెడితే ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్ చేయనప్పుడు, మీరు చేసిన ప్రొసీజర్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలంటే దాన్ని మీరు ఎలా డాక్యుమెంట్ చేస్తారు? సో ఇక్కడ శాంపుల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. సో డేట్ వేసుకుని, ఈరోజు డేట్ ఏంటి? సో 4/4/24. సో 4/4/24కి ద బ్లడ్ స్పెసిమన్ ఫర్ కంప్లీట్ బ్లడ్ సిబిసికి మొత్తం బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసాము, obtained from right antecubital space. So around 8 ml she has drawn for the CBC procedure, CBC blood collection, then complete blood count, and it is sent to laboratory. No evidence of bleeding or hematoma at venipuncture site. Patient denied any complaints of pain, feelings of lightheadedness. So this is the process of documentation. సో దీని ఏమంటాం మనం? డాక్యుమెంటేషన్. చేసిన ప్రొసీజర్ని మనం కరెక్ట్గా డాక్యుమెంట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా ప్లాస్మాఫెరిసిస్ అనేది ఏది? ప్లాస్మాఫెరిసిస్ ఇది వచ్చేసి హోల్ బ్లడ్. సో హోల్ బ్లడ్ని మనం ఎప్పుడు సెంట్రిఫ్యూగల్ మెషిన్లో పెడతామో మనకి ప్లాస్మా సపరేట్గా, ఎరిథ్రోసైట్ సపరేట్గా ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో దీంట్లో కింద ఉన్నవి 45% మనకి ఎరిథ్రోసైట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇవి బఫే కోట్. సో ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఈ వైట్ పోర్షన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ ఆర్బీసీస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఇది లెస్ దెన్ 1%. దీంట్లో ఏముంటుంది మనకి? ల్యూకోసైట్స్ ఇంకా ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఇంకా పైన పోర్షన్ ఈ 55% పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ప్లాస్మా అంటాం. అర్థమవుతుంది? సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం ప్లాస్మాఫెరిసిస్ అంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఐసీయూస్లో మోస్ట్లీ ఇది ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా ఫర్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అని అడ్వైస్ చేస్తారు, FFPs అని అడ్వైస్ చేస్తారు. ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ని మనం ఏమంటాం? ప్లాస్మాఫెరిసిస్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ వాసోకాన్స్ట్రిక్షన్ వాసోడైలేషన్ చెప్పాను కదా. సో వాసోకాన్స్ట్రిక్షన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. ఆర్బీసీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఈ ఇమేజ్లో? అన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి. వాసోడైలేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? మొత్తం ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏదో ఫుల్ డైలేట్ అయినప్పుడు మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఫుల్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as vasodilation. So the answer for this question is, so removing around 250 ml to 500 ml of blood is called phlebotomy. Next question. So regularly timed episodes of bleeding that are excessive in amount. అంటే రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అవుతున్నాయి, అరౌండ్ 28 days to 30 days పీరియడ్స్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఆ రెగ్యులర్ టైంలో పీరియడ్స్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్సెసివ్గా బ్లీడింగ్ పోయినప్పుడు, రెగ్యులర్ పీరియడ్సే ఆన్ టైం పీరియడ్స్ బట్ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్, ఆ వర్డ్ని ఏమంటారు? మెనరేజియా, పాలిమెనోరియా, మెట్రోజియా ఆర్ మెనోమెట్రోజియా. సో ఇలా రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అయ్యే పీరియడ్స్ అయ్యే టైంలో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ ఏమంటారంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? మెనరేజియా అంటారు. ఏమంటారు? మెనరేజియా. అండర్స్టూడ్? సో మెనరేజియా అంటే దిస్ హెవీ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ అంటారు దీన్ని. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? మోర్ దెన్ ఎ వీక్. ఒక వీక్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? మెనరేజియా. సో ఈ అది మనం ఎలా కనుక్కోవాలంటే ప్రతి 1 hour
1 అవర్కి ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెనరేజియా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి అంటే పేషెంట్ విల్ ఫీల్ టైర్డ్గా, అలసిపోవడం, ఎస్ఓబి రావడం, ఇంకా తీవ్రమైన ఈ క్రాంప్స్, తిమ్ముర్లు పట్టినట్టు, కడుపు దగ్గర పొత్తి కడుపులో తిమ్ముర్లు పట్టినట్టు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఇంకా ఎక్కువ బ్లడ్ క్లాట్స్ కానీ పాస్ చేస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెనరేజియా. ఇంకా వేరే టర్మినాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి. డిస్మెనోరియా అంటే ఏంటి? డిస్మెనోరియా అంటే పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్, పెయిన్ఫుల్ బ్లీడింగ్ని మనం డిస్మెనోరియా అంటాం. అమెనోరియా అంటే ఏంటి? పీరియడ్స్ అవ్వకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 months, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 months కన్నా కూడా మనకి బ్లీడింగ్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? ఎమెనోరియా అంటారు. నాన్ మెనోపాజల్ ఉమెన్, నాన్ మెనోపాజల్ అంటే ఇప్పుడు మెనోపాజ్ అంటే 45 ఏజ్ తర్వాత వాళ్ళు వన్స్ దే రీచ్ మెనోపాజ్, వాళ్ళు మెనోపాజ్లు అంటారు, వాళ్ళు పీరియడ్స్ అవ్వదు. కానీ నాన్ మెనోపాజల్ ఉమెన్ ఒకవేళ 6 months కన్నా ఎక్కువ టైం వాళ్ళ పీరియడ్స్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం ఎమెనోరియా అంటాం. ఇంకా మెనరేజియా అంటే రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్, ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఎంత ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 80 ml పోవాలి. నార్మల్ అంటే ఎంత? పీరియడ్స్ మొత్తంలో మనకి 50 ml పోతుంది పీరియడ్స్ మొత్తం. కానీ ఇక్కడ మెనరేజియాలో ఆల్మోస్ట్ మీకు మోర్ దెన్ 80 ml పోతుంది. అది ఎంత? మోర్ దెన్ 7 days కన్నా ఎక్కువ పోతే దాన్ని మెనరేజియా అంటారు. మెనోమెట్రోజియా, మెనోమెట్రోజియా అంటే ఇక్కడ ప్రొఫ్యూజ్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ని మెనోమెట్రోజియా అంట. మెట్రోహేజియా అంటే ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ బిట్వీన్ నార్మల్ పీరియడ్స్. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏంటి? 4th April, ఇంకా 4th May మధ్యలో కానీ పీరియడ్స్ అయితే ఇర్రెగ్యులర్గా బ్లీడింగ్ అయితే దాన్ని మెట్రోజియా అంట. నెక్స్ట్ ఒలిగోమెనోరియా అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్. అంటే ఒక పీరియడ్స్కి ఇప్పుడు 4th April నుంచి 4th Mayకి కాకుండా 30 days కాకుండా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 35 days గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఒలిగోమెనోరియా అంటారు. పాలిమెనోరియా అంటే జస్ట్ 21 days, లెస్ దెన్ 21 days గ్యాప్లో మళ్ళీ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. ఈరోజు 4th, ఆల్మోస్ట్ 4th పీరియడ్స్ అయింది, మళ్ళీ ఈ మంత్ 26కే మళ్ళీ పీరియడ్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం? 25th పీరియడ్స్ అయితే దాన్ని పాలిమెనోరియా. ఇంకా ఓవ్యులేటరీ బ్లీడింగ్, ఇప్పుడు 14th day మనకి ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, ఓవ్యులేషన్ టైంలో బ్లీడింగ్ అయితే సైక్లిక్ బ్లీడింగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఓవ్యులేషన్ పీరియడ్ యాక్చువల్లీ మనకి బ్లీడింగ్ అవ్వదు, ఓన్లీ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది. ఆ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఎగ్ వైట్ సొన ఉంటుంది చూడండి, అలా ఉంటుంది అనమాట వైట్ డిశ్చార్జ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవ్యులేటరీ బ్లీడింగ్. ఇంకా అన్ఓవ్యులేటరీ బ్లీడింగ్ అంటే నాన్ సైక్లిక్ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ అవ్వకుండా జస్ట్ అన్ఓవ్యులేటరీ బ్లీడింగ్ని మనం, ఇది నాన్ సైక్లిక్ బ్లీడింగ్ని మనం అన్ఓవ్యులేటరీ బ్లీడింగ్. ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు అందరూ లైక్ చేయండి, మీ నర్సింగ్ గ్రూప్స్లో కంపల్సరీ తెలుగు గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి. అందరూ నేర్చుకోండి, అందరూ చదువుదాం, అందరూ నేర్చుకుందాం, అందరూ ఎగ్జామ్ రాద్దాం, అందరూ సెలెక్ట్ అయిపోతాం. ఇంకా ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్ రాసి అందరూ నా హైదరాబాద్ సనత్ నగర్లో నా కొలీగ్గా జాయిన్ అయిపోతాం, సరేనా? నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ అక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్. సో హాస్పిటల్లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ని ఏమంటారు? నోసోకోమల్ ఇన్ఫెక్షనా, జూనోసిసా, iatrogenic disease or opportunistic infection. So this is question number 62. ఆన్సర్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ కమెంట్ సెక్షన్లో 62A నా 62B అని ఆన్సర్ చేయండి. ఐఎమ్ రీడింగ్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఆన్సర్ ఫాస్ట్ 62A, 62B, 62C or 62D. Is audio okay? Hospital acquired infection is called nosocomial infection, zoonosis, iatrogenic disease or opportunistic infection. చూడండి, ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్ కాకముందు, ఇప్పుడు పేషెంట్ హాస్పిటల్లో ఆల్రెడీ ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్తో అడ్మిట్ అయ్యాడు, అప్పుడు ఆ పర్సన్కి ఆ డిసీజ్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు ఆయనకి నిమోనియా అనుకోండి, లేదంటే ఎనీ కామన్ కోల్డ్ అనుకోండి, ఫీవర్ అనుకోండి, అడ్మిషన్ టైంలో లేదు. కానీ హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత వచ్చిందంటే మనం దాన్ని ఏమంటాం? నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో ఈ నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది, దీని ఇంకో పేరు కూడా ఉంది నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్కి,
హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని కూడా అంటారు. హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్, దీన్ని నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు. ఇంకా ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత. సో నాన్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఇంకా దీన్ని హెల్త్ కేర్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కూడా అంటారు. ద ఇన్ఫెక్షన్ మస్ట్ అడ్మిషన్ టైంలో వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ అనేది, ఆ జబ్బు అనేది ఉంటుంది. కానీ 48 hours ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్, 48 hours అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత 48 hours తర్వాత మీకు కానీ కనిపిస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం, ఆర్ హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటాం. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఈ నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మెయిన్గా మనకి దేనివల్ల వస్తుంది? మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఆర్ త్రూ నిమోనియా. సో ఇది వచ్చేసి డ్రెస్సింగ్ టైంలో. సో పేషెంట్కి మనం డ్రెస్సింగ్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం హాస్పిటల్ నుంచి మనం పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఇచ్చినట్లయితే డ్రెస్సింగ్ అలాంటి టైంలో సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా, ఇంకా పేషెంట్కి మనం సెంట్రల్ వెయిన్ ఏదైతే ఉందో సెంట్రల్ వెయిన్ ద్వారా మనకి కెథెటర్, మనం స్టెరిలిటీ ఏదైనా మెయింటైన్ చేయకపోతే, ఎందుకంటే మనం ఈ సెంట్రల్ లైన్లో ఎప్పుడైతే మెడికేషన్స్ ఇచ్చే ముందు ఇచ్చే తర్వాత మనకి ఎన్ఎస్ అనేది ఫ్లష్ చేయాలి. ఇంకా ఆ సైట్ ఏదైతే ఉందో దానికి క్లోరెక్సిడిన్ స్వాబ్ అనేది ఉంటుంది. క్లోరెక్సిడిన్ స్వాబ్తో క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా క్లీన్ చేయకుండా జస్ట్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయడం, మెడికేషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వడం, మెడికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్లష్ చేయకపోవడం, అలాంటప్పుడు మనం సెంట్రల్ వెనస్ కెథెటర్స్ని మనమే ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది పేషెంట్. ఇంకా పేషెంట్ ఎవరైతే వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నారో, వెంటిలేటర్ పైన ఉన్న పేషెంట్స్, ఇంకా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇప్పుడు 2 weeks కన్నా అబోవ్ ఒకవేళ యూరినరీ ఫోలిస్ కెథెటర్ కానీ వాళ్ళకి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ద ఆన్సర్ ఫర్ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఈస్ నోసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్. అండర్స్టూడ్? అర్థమవుతుందా? సో మెథడ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ అందరికీ అర్థమైందా? అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్, ద నార్మల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. సో ఆర్బీసీ ఒక రెడ్ బ్లడ్ సెల్ యొక్క డయామీటర్, ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని మనం రేడియస్ అంటాం. ఫుల్గా ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాం? డయామీటర్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో అలాగా ఒక రెడ్ బ్లడ్ సెల్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది? వెదర్ ఇట్ ఈస్ 9 to 10 mu, 8 to 9 mu, 6 to 7 mu or 7 to 8 mu. సో మన ఆర్బీసీ యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ 8 μm అనేది దాని డయామీటర్ ఉంటుంది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి హీమోగ్లోబిన్. ఇది వచ్చేసి హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్. ఈ మొత్తం బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మొత్తం హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్. దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఐరన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్ ఐరన్. దిస్ ఈస్ Fe. So this is how RBC with hemoglobin molecules looks in this way. Understood? So here around four polypeptide chains, the blue color one hemoglobin molecule, 4 polypeptide chains you will find, and this gold color entante, gold color is nothing but heme or iron, and the red color portion is shown is iron, Fe2 plus. This red color Fe2 plus. Understood? Then next question. సో ఒక హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ ఎన్ని రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని అది మోసుకెళ్తుందంటే అరౌండ్ 280 million. ఒక హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ అరౌండ్ 280 million మాలిక్యూల్స్ని క్యారీ చేసుకుని వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద మోస్ట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ హెల్త్ స్టేటస్. ఒక హెల్త్ స్టేటస్ని మానిటర్ చేసేది ఏది? ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన హెల్త్ స్టేటస్ని మానిటర్ చేయాలంటే ఏంటి? కేస్ ఫ్యాటాలిటీ రేటా, అడల్ట్ మోర్టాలిటీ రేటా, లేకపోతే ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేటా, లేకపోతే క్రూడ్ డెత్ రేటా? చూడండి, ఒక కంట్రీ యొక్క హెల్త్ స్టేటస్ని ఇండికేట్ చేసేది అండ్ ద మోస్ట్ యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెడ్ హెల్త్ ఇండికేటర్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్. ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా, అందరికీ ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా? సో ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ యొక్క హెల్త్ స్టేటస్. మన ఇండియాలో ఒకవేళ 2024లో మీరు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి 1000 లైవ్ బర్త్స్కి, ప్రతి 1000 మంది పుట్టిన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి 25.79 డెత్స్ జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీ 1000లో 25.799% డెత్స్ అవుతున్నాయి మన ఇండియాలో.
So the best indicator is infant mortality rate. So it is represented as number of deaths per 1000 live births. So ఎంతమంది అయితే పుడుతున్నారో అరౌండ్ 1000 live births కి ఎన్ని డెత్స్ అవుతున్నాయో అండర్ 1 year ఏజ్ కన్నా, అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి బర్త్ నుంచి వాళ్ళు ఫస్ట్ బర్త్డే వరకు కూడా సర్వైవ్ అవ్వని వాళ్ళని మనం ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కింద ఇస్తాం. దే షుడ్ కమ్ అండర్ బిఫోర్ 1 year కన్నా ముందే చనిపోతే వాళ్ళు ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కింద వస్తారు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The ability of an organism to induce clinically apparent illness is called. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిజం మన బాడీ లోపల ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది మనకి డిసీజ్ కండిషన్ని కాజ్ చేసే ఆర్గానిజం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ టర్మ్ని ఏమంటారు? ఈటియాలజీ అంటారా, విరులెన్స్ అంటారా, ఇన్ఫెక్టివిటీనా, లేకపోతే ప్యాథోజెనిసిటీనా? ఇప్పుడు ఏదైనా, ఇప్పుడు మనకి అది మలేరియా కావచ్చు, లేకపోతే కోవిడ్ డిసీజ్ కావచ్చు, ఆ ఆర్గానిజం మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ డిసీజ్ కండిషన్ని కాజ్ చేసే ఆ టర్మ్ ఏమంటారు దాన్ని? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాథోజెనిసిటీ. సో దాన్ని ఏమంటారు? ప్యాథోజెనిసిటీ. సో ప్యాథోజెనిసిటీ అంటేనే ద ఎబిలిటీ టు కాజ్ ద డిసీజ్ కండిషన్, రైట్? సో ఇట్ refers to the ability to pathogenic agent to cause disease. Understood? అది ఆర్గానిజం మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది ఏమైనా ఉండొచ్చు. అది బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు, వైరస్ అవ్వచ్చు, ఫంగై కావచ్చు, పారాసైట్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. హోస్ట్ ఎవరి లోపల అయితే హ్యూమన్ కావచ్చు, యానిమల్ కావచ్చు, ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డిసీజ్ కండిషన్ని కాజ్ చేస్తే మనం దాన్ని ప్యాథోజెనిసిటీ అంటాం. అండ్ ఇది ఆ డిసీజ్ కండిషన్ అనేది మన బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ అనేది ఆ హోస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి అది సర్వైవ్ అవ్వగలగాలి విత్ ఇన్ ద హోస్ట్. అది యానిమల్ కావచ్చు, ప్లాంట్, ఫంగస్, లేకపోతే ఏమైనా మైక్రోబియల్ స్పీషీస్ అవ్వచ్చు. ఆ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం ఒకవేళ జంతువు అనుకోండి, ఒకవేళ అదే జంతువులోకి వెళ్తుంది. సో ఆ జంతువులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డిసీజ్ కండిషన్ కాజ్ చేస్తే దాన్ని ప్యాథోజెనిసిటీ అంటాం. నెక్స్ట్, వామిటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ కాల్డ్. సో బ్లడ్ని వామిటింగ్ చేయడంని ఏమంటారు? దాన్ని ఏమంటారు? హెమటెమిసిసా, మెలినానా, హెమార్థ్రోసిసా, లేకపోతే హిమోప్టైసిస్ అంటారు. ఇప్పుడు హెమటెమిసిస్, మెలినా అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అర్థమవుతుందా? ఇది వచ్చేసి మెలినా అంటే ఏంటి? బ్లాక్ కలర్ స్టూల్స్. ఈ బ్లాక్ కలర్ స్టూల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? మనకి అప్పర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ జిఐ బ్లీడ్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అప్పర్ జిఐ బ్లీడ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ స్టూల్స్ అనేవి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇంకా ఐరన్ టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ బ్లాక్ స్టూల్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. హెమటెమిసిస్ అంటే ఏంటి? వామిటింగ్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ రావడం. ఏదైనా క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ది ఏమైనా ఉంటే, అంటే ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్, ఈసోఫేజియల్ బ్లీడింగ్, అలాంటప్పుడు మీకు ఈ హెమటెమిసిస్ అనేది చూడొచ్చు. ఇంకా హిమార్థ్రోసిస్ అంటే మీకు జాయింట్స్లో ఈ బోనీ జాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ బ్లీడ్ అవుతే దాన్ని మనం హిమార్థ్రోసిస్ అంటాం. ఇంకా హిమోప్టైసిస్ అంటే ఏంటి? హిమోప్టైసిస్ అంటే దగ్గినప్పుడు మీకు స్ఫూటంలో, when the patient coughs out, if there is a bleeding in the sputum, that is called as hemoptysis. So what will the answer for this question? So vomiting of blood is nothing but hematemesis. Understood? Then the concentration of oxygen in air. So this is nothing but a GK question. So మనం పీల్చుకునే గాలిలో ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది? Whether it is 21, 25, 32 or 11%. So when you look at all the atmosphere, మన భూమి పైన ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఒక లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఆ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేసి ఇలాగ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ గ్యాసెస్. దాంట్లో 21% మనకి ఆక్సిజన్, మిగతా ఏవేమి ఉంటాయి? ఆల్మోస్ట్ 78% మీకు నైట్రోజనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇది మీకు జీకే క్వశ్చన్స్ కూడా కింద కూడా రావచ్చమ్మా. సో ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత? 0.3% మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇంకా మోస్ట్లీ వేరే గ్యాసెస్ ఏమున్నాయి? 0.97% మీకు ఆర్గాన్, ఇంకా నోబుల్ గ్యాసెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఎయిర్ ఈస్ 21%. క్లియర్? నెక్స్ట్, 68th question. So the electrolyte disorder that is common in patient on insulin infusion. పేషెంట్కి ఇన్సులిన్ ఇన్ఫ్యూజన్ అనేది పెట్టారు. ఒకవేళ ఇన్సులిన్ ఇన్ఫ్యూజన్ పెట్టినప్పుడు పేషెంట్కి
ఏ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేది డిసార్డర్ అనేది వస్తుంది. హైపర్కెలీమియా, హైపోకెలీమియా, హైపర్నెట్రీమియా, హైపోనెట్రీమియా. ఇప్పుడు హైపర్కెలీమియా అంటే ఏంటి? హైపర్కెలీమియా అంటే పొటాషియం లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. హైపో అంటే పొటాషియం లెవెల్స్ డిక్రీజ్ అవ్వడం. హైపోకెలీమియా అంటే, హైపర్నెట్రీమియా అంటే సోడియం నార్మల్ లెవెల్స్ ఎంత? 135 to 145. ఇప్పుడు పొటాషియం నార్మల్ లెవెల్స్ ఎంత? 3.5 to మనకి 4.5 ఉంటుంది. సో ఈ లెవెల్స్ 3.5 కన్నా మీకు తక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపోనైట్రీమియా అంటారు. ఒకవేళ 4.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్కెలీమియా. ఇంకా నెట్రీమియా అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ సోడియం. సో 135 కన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపోనైట్రీమియా అంటాం. ఇంకా 145 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్నైట్రీమియా అని అంటాం. సో మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? హైపోకెలీమియా. సో మనకి ఇక్కడ పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోతాయి. ఎందుకు? ఇన్సులిన్ ఇన్ఫ్యూషన్ అయినప్పుడు ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ డయాబెటిక్ ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు కదా, షుగర్ వాళ్ళు, ఈ డయాబెటిక్ ఇండివిజువల్స్లో సో మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అనేది కనిపిస్తుంది. సో అండర్స్టూడ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంకా నార్మల్, ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఎప్పుడైనా అటెంప్ట్ చేసే ముందు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు అన్ని నార్మల్ వాల్యూస్ అనేవి కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్లోరైడ్ చూడండి, ఇది SI యూనిట్స్లో ఉంది, నాన్ SI యూనిట్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఎంత? గ్లూకోజ్ దట్ ఈస్ 63 to 144 mg/dL. ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ ఎంత ఉండాలి? 65 నుంచి 100. యాక్చువల్లీ మనం 100 అంటేనే మనం ప్రీ డయాబెటిక్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? పొటాషియం లెవెల్స్ ఎంత, సోడియం ఎంత, యూరియా, ఇవన్నీ కంపల్సరీ బైహార్ట్ చేసుకెళ్ళండి. ఇంకా మన ఛానల్ని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి. మీ గ్రూప్స్లో ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడే షేర్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా లైవ్ వచ్చి క్లాస్ వింటారు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వింటున్నారా? మంది క్లాసెస్ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్యూర్పేరియం. సో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, ప్యూర్పేరియం అంటే ఏంటి? డెలివరీ తర్వాత ప్లెసెంటా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 6 weeks వరకు మనం దాన్ని ప్యూర్పేరియం పీరియడ్ అంటాం. సో నార్మల్ ప్యూర్పేరియం ఎప్పుడు అంటాం? 2 weeks, 1 week, 4 week, 6 weeks. సో ఆ అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ అన్ని నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు అది ఎంత టైం పడుతుంది? ఆల్మోస్ట్ మనకి 6 weeks పడుతుంది. అండర్స్టూడ్? వింటున్నారమ్మా అందరూ క్లాసు? ఇంకా ఈ టీటీ వ్యాక్సిన్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను, షార్ట్ వీడియో చేశాను. కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ పర్టికులర్ టీటీ వ్యాక్సిన్ది లింక్ దొరుకుతుంది. పోయి ఈ షార్ట్ వీడియో చూడండి, అర్థం చేసుకోండి నేను ఏం చెప్పాను అనేది. సరేనా? సో ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ ఆఫ్ టెటనస్ టాక్సైడ్ ఈజ్ గివెన్ టు ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. సో ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి మనం టెటనస్ టాక్సైడ్ అనేది ఎన్ని డోసెస్లో ఇస్తాం? వెదర్ ఇట్ ఈస్ 2, 1, 3 or 4. సో ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి మనం ఏ టైంలో ఇస్తాము? అరౌండ్ మనం 2 doses ఇస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో మినిమం డోసెస్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి అరౌండ్ 2 doses ఆఫ్ టెటనస్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం. అది ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తాము? సో ఈ టెటనస్ అనేది రాకుండా పేషెంట్కి డెలివరీ తర్వాత లేకపోతే బేబీకి ఈ టెటనస్ రాకుండా మనం ఈ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇస్తామన్నమాట. సో ఇది 2 dosesలో ఇస్తాం. అది మెయిన్గా ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఫస్ట్ డోస్ మనం థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో ఇస్తాము. అంటే అరౌండ్ 7th month ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇస్తాం. ఇంకా ఫస్ట్ డోస్ నుంచి మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ మీకు 4 weeks తర్వాత మనం సెకండ్ డోస్ ఇస్తాం. 7th monthలో ఇవ్వాలి, కానీ యూజువల్గా మన హాస్పిటల్స్లో ఎట్లా అంటే అరౌండ్ 3rd month or 4th monthలోనే టీటీ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేస్తుంటారు. కానీ ఎగ్జాక్ట్ ఎప్పుడు అంటే అరౌండ్ 7th monthలో ఇవ్వాలి. 7th monthకి మళ్ళీ 4 weeks తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ డోస్ అనేది ఇవ్వాలి. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, ద బెస్ట్ టెస్ట్ టు అసెస్ ద ప్రోగ్నోసిస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్. ప్రోగ్నోసిస్ అంటే ఏంటి? ఉన్న డిసీజ్ పేషెంట్కి ఏదైతే జబ్బు ఏదైతే ఉందో ఆ డిసీజ్ కండిషన్ని వాళ్ళు రికవర్ అవుతారు కదా, దాన్ని ప్రోగ్నోసిస్ అంటాం. సో ప్రోగ్నోసిస్ ఎలా రికవర్ అవుతారు, అది ఎలా కనుక్కుంటాం? ప్యాక్డ్ సెల్ వాల్యూమా, లేకపోతే ESR రేటా, లేకపోతే ఆస్మోటిక్ ఫ్రెజిలిటీ ఆర్ హిమోగ్లోబిన్ వాల్యూ. పేషెంట్ ఎలా రికవర్ అవుతారు అనేది మనం ఎలా కనుక్కుంటాము? సో బేసిక్గా ద పేషెంట్ ఎలా రికవర్ అవుతారు అనేది మనం ఎరిథ్రోసైట్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ ద్వారా కనుక్కుంటాం. ఎలా కనుక్కుంటామంటే ESR ద్వారా, ఎరిథ్రోసైట్ సెడిమెంటేషన్ రేట్.
సో ఎరిథ్రోసైట్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ బ్లడ్ టెస్ట్కి శాంపుల్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తాం కదా, సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎరిథ్రోసైట్స్, ఆ ఆర్బీసీస్ ఏదైతే ఇక్కడ సెటిల్ అవుతాయి బాటంలో, ఇవన్నీ క్లాట్ అవుతాయి. సో ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉందన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ క్లాట్ అనేది అంత పెద్దదిగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకా ఇవి వచ్చేసి దాని వాల్యూస్. అర్థమవుతుందా? సో చిల్డ్రన్స్లో ఇది <10 mm/h ఉంటుంది. అడల్ట్ ఫీమేల్స్లో 20, అడల్ట్ మేల్స్లో 15, ఎల్డర్లీ విమెన్లో 30 అండ్ ఎల్డర్లీ మెన్లో ఇది <20. సో 1 hour లేటర్ తర్వాత మీకు ఏదైతే ఇక్కడ క్లాట్ ఫాస్ట్గా ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి మన ESR సెడిమెంటేషన్ రేట్ అనేది కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్, in cases suffering from hepatic encephalopathy, the dietary protein intake should be restricted. సో పేషెంట్స్ ఎవరైతే హెపాటిక్ ఎన్కెఫలోపతితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఒక రోజుకి ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి? ద పేషెంట్స్ హు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ హెపాటిక్ ఎన్కెఫలోపతి, లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఒక రోజుకి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి? వెదర్ ఇట్ ఈస్ <20 grams, 20 grams కన్నా తక్కువ, లేకపోతే <30 or <40 or <50. చూడండి, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో, ప్రోటీన్ ఏదైతే మనం ఇంటెస్టైన్స్లో తీసుకుంటాం కదా, ఆ ప్రోటీన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ అది అమోనియాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో పేషెంట్స్ ఒకవేళ ఈ లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న పేషెంట్స్ ప్రోటీన్ కానీ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఈ అమోనియా ద్వారా మళ్ళీ నైట్రోజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బాడీలో. ఈ నైట్రోజన్ అనే సబ్స్టెన్స్ ఒకవేళ బాడీలో ఎక్కువైతే ఈ పేషెంట్స్కి అది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది. అందుకే ఇలాంటి పేషెంట్స్కి మనం <20 grams ఇవ్వాలన్నమాట. సో ప్రోటీన్స్ తగ్గించినప్పుడు మనకి నైట్రోజన్ తగ్గుతుంది, నైట్రోజన్ తగ్గినప్పుడు అమోనియా తగ్గుతుంది. ఒకవేళ ఈ రెండు నైట్రోజన్ అండ్ అమోనియా ప్రోటీన్ యొక్క బై ప్రోడక్ట్స్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్లో పెరుగుతుందో వాళ్ళ యొక్క ఈ డిసీజ్ కండిషన్ అనేది ఇంకా హారబుల్గా తయారవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇంకా ఈ నైట్రోజన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కడ పోయి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి? ఈ నైట్రోజన్ సబ్స్టెన్సెస్ పేషెంట్ బ్రెయిన్లో పోయి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో అందుకే మన హెపాటిక్ ఎన్కెఫ్లో వాళ్ళకి 20 grams కన్నా తక్కువ ప్రోటీన్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ 73 question. Purpura is a manifestation of. Purpura అంటే ఏంటి? Whether it is leukocytosis, thrombocytopenia, anemia or leukopenia. సో ఈ పర్పురా ర్యాష్ అంటే మన స్కిన్ కింద ఇలాగా పర్పుల్ కలర్, ఏమంటారు దాన్ని, సో ఇప్పుడు ఇది లెగ్స్ అనుకోండి, ఈ లెగ్స్ పై, సో లెగ్ పైన ఇలా పర్పుల్ కలర్ స్పాట్స్ ఏదైతే వస్తాయో అంటే స్కిన్ కింద ఈ బ్లడ్ అనేది క్లాట్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతుందో దీన్ని పర్ప్యూరా అంటారు. ఇది మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? థ్రాంబోసైటోపీనియాలో ఇది మనకి ఈ కండిషన్ అనేది థ్రాంబోసైటోపీనియా అన్నప్పుడు ఉంటుంది అనమాట. థ్రాంబోసైటోపీనియా, అండర్స్టూడ్? సో ఈ థ్రాంబోసైటోపీనియాలో మన ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది నార్మల్ కౌంట్ కన్నా కూడా డిక్రీజ్డ్ ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో మనకి ఇలాంటి కండిషన్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ ఎక్కువ ఈ థ్రాంబోసైటోనిక్ పర్ప్యూరా అనేది మనకి హెచ్ఐవిలో, హెపటైటిస్ సిలో, ఇంకా రుబెల్లా, సైటోమెగాలా ఈ కండిషన్స్లో మనకి ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ పర్పుల్ కలర్ స్పాట్స్ ఆన్ స్కిన్ ఆర్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్. అండర్స్టూడ్? దెన్ మా అందరూ క్లాస్ వింటున్నారా? ప్లీజ్ పుట్ ఏ థమ్స్ అప్ సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ పీపుల్ ఆర్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నోట్స్ అన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్డేట్ చేశానమ్మా. మీరు కావాలంటే ఆ లింక్తో జాయిన్ అయ్యి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కంపల్సరీ నోట్స్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ నార్మల్ రెస్పిరేటరీ రేట్ పర్ మినిట్ ఇన్ ఏ న్యూబార్న్. సో ఒక న్యూబార్న్లో, అప్పుడే పుట్టిన బేబీలో నార్మల్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఎంత ఇన్ ఏ న్యూబార్న్ ఈజ్ 30 per minute. 30 per minute ఉంటుందా లేకపోతే 40 per minute?
లేదంటే 80 లేకపోతే 20 per minute. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఒక న్యూబార్న్లో నార్మల్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ 40 breaths per minute. Understood? So the correct answer is 40 breaths per minute. Understood? Next, apical pulse of heart is normally felt at. So మన బాడీలో apical pulse అనేది మనం ఎక్కడ ఫీల్ అవుతాం? apical pulse అనేది ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు? apical impulse of heart is normally ఎక్కడ ఫీల్ అవుతారు? Whether it is left second intercostal space, left fifth intercostal space, or right second intercostal space, or right fifth intercostal space. So where you are going to check the apical pulse? So if you look at the apical pulse, so ఇక్కడ మనకి క్లావికల్ బోన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. షోల్డర్, దీన్ని బ్యూటీ బోన్ అంటారు. క్లావికల్ బోన్ ఎఫ్ షేప్డ్ బోన్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లావికల్ బోన్కి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా మిడిల్లో ఇమాజినరీ లైన్ డ్రా చేస్తామో కిందకి, మనకి ఇక్కడ రిబ్స్ మధ్యలో ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ ఉంటుంది, ఐసిఎస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలాగ 1 2 3 ఈ ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ మనకి ఇక్కడ నంబర్స్ ఇచ్చారు చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్, ఫస్ట్ ఐసిఎస్, సెకండ్ ఐసిఎస్, థర్డ్ ఐసిఎస్, ఫోర్త్. అలాగా మనకి అడల్ట్స్లో మనం చూసుకోవాలంటే 5th ఐసిఎస్ దగ్గర చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? అది ఎక్కడ? లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడాలి మనం. 5th ఐసిఎస్ దగ్గర మనకి అడల్ట్స్లో అపికల్ పల్స్ అనేది ఫీల్ అవుతాం. ఇంకా అదే యంగ్, ఒకవేళ 1 year చైల్డ్ కానీ ఉంటే మనం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ 4th ఐసిఎస్ దగ్గర చూడాలి. ఇంకా యూజువల్లీ న్యూబార్న్స్లో మనం ఎక్కడ చూస్తాము? న్యూబార్న్స్లో చూడాలి అంటే మీరు బ్రేకియల్ దగ్గర చూడాలి, అంటే మోచేయి దగ్గర. ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్స్లో మీకు బ్రేకియల్ ఇచ్చాడు, ఇంకా ఫెమోరల్ కూడా ఇచ్చాడు. సో మీరు గో ఫర్ ఫెమోరల్. ఒకవేళ ఫెమోరల్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు, థైస్ దగ్గర ఫెమోరల్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు అంటే బ్రేకియల్ ఆర్టరీ దగ్గర మీరు పల్స్ చెక్ చేస్తారు. అది ఎంతసేపు చెక్ చేయాలి? ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో నాట్ మోర్ దెన్ 10 seconds. 10 seconds కన్నా ఎక్కువసేపు చూడకూడదు మన అపిక్ పల్స్ తెలుసుకోవాలంటే. సో మేల్స్లో, మేల్స్ కాదు, సో నార్మల్ అడల్ట్స్లో ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ 5th ఐసిఎస్. అదే ఇన్ఫాంట్లో అయితే ఇది 4th ఐసిఎస్. అండర్స్టూడ్? So the answer is left 5th intercostal space. Left 5th intercostal space is the answer. That is B option. Clear all of you? So these are the pulse checking sites among those who are ఓకే. సుజాత, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, 4th ఐసిఎస్. 4th ఐసిఎస్ వచ్చేసి మన బేబీస్ కమ్మా. ఇందాక ఇది ఏమంటారు దీన్ని, కమెంట్ సెక్షన్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. సో మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ కనిపించలే, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నేను నంబర్స్ వేసి పెట్టాను కదా. సో అందరూ మీ కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. సో నంబర్ 1 ఏం పల్స్ సైట్ ఇది, సెకండ్ ఏంటి, థర్డ్ ఏంటి, 4th ఏంటి, 6th ఏంటి, 7th ఏంటి, 8th ఏంటి, 9th ఏంటి పెట్టండి, నేను చూస్తున్నా. ఏమంటారు ఆ పల్స్ సైట్ని? చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పల్స్ సైడ్ని ఏమంటారు, సెకండ్ని ఏమంటారు, థర్డ్ని, 4th ఏమంటారు? ఇది రేడియల్ బ్రేకియల్ అంటాం కదా, ఇది ఫెమోరల్, ఇది 7th ఏంటిది? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ షేక్ సల్మా, కరెక్ట్గా చెప్పావు, కరెక్ట్లీ ఆన్సర్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టెంపోరల్. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ వన్?
What is second one? What is second one? Answer. Ponna Ramesh, okay, one temporal. Sujata, Hyderabad, Telangana, second is carotid, right? Next, Jhansi Koya, first temporal. Mamata has answered one temporal. Ponna Ramesh, two carotid, okay. Then what about third and fourth? Third and fourth name antaru. Sujata, Hyderabad, Telangana, radial is 7. 7 ikkada undi kadamma. 7 కాల్ దగ్గర ఉంది. థర్డ్ ఫోర్త్, ఇది థర్డ్ ఫోర్త్. సిక్స్త్ ఏమంటారు? జో రేణు 3 బ్రేకియల్, ఓకే, గుడ్ ఆన్సర్ రేణు. దెన్ గండికోట మానస 1 టెంపోరల్, ఓకే. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదేమంటాం మనం? దిస్ ఈజ్ టెంపోరల్. ఫస్ట్ది వచ్చేసి టెంపోరల్, సెకండ్ అది వచ్చేసి కెరోటిడ్. ఇవి పల్స్ చెకింగ్ సైట్స్ అమ్మ, సరేనా? ఇంకా ఇది ఫోర్త్ది వచ్చేసి ఫోర్త్ది అల్నార్. ఇంకా థర్డ్ది వచ్చేసి ఇది రేడియల్, సో దిస్ ఈజ్ రేడియల్. ఇంకా ఫిఫ్త్ది వచ్చేసి బ్రేకియల్, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇది వచ్చేసి బ్రేకియల్. ఇంకా సెవెంత్ది వచ్చేసి పాప్లిటియల్, ఇది వచ్చేసి ఫెమోరల్. ఇంకా దిస్ ఎయిత్ వచ్చేసి పోస్టీరియర్ టిబియల్. పోస్టీరియర్ టిబియల్ అంటే టిబియా వెనకాల, దాన్ని పోస్టీరియర్ టిబియల్ అంటారు. ఇంకా ఈ నైన్త్ పాదం పైన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డోర్సాలిస్ పెడిస్. ఓకే, మధు రావురి ఫెమోరల్. మధు రావురి, యు ఆర్ బ్యాక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కమెంట్ మ్యాన్. షేక్ సల్మా 5th బ్రేకియల్. సుజాత హైదరాబాద్ పాప్లిటియల్. మమతా ఫెమోరల్. షేక్ సల్మా 4. Ponna Ramesh 4 radial. Jhansi Hyderabad Telangana. Oh, good, all of you are answering correctly, very good. Raise your faith 1 temporal, very good. Raise your faith, you have given the good answer, so sweet, good. Okay, next question. So the contractile protein in skeletal muscle, so the protein muscle lo unna contractile protein enti? The skeletal muscle is tropomyosin, actin, titin or troponin. Good evening Madhu Ravuri. సో మనం స్కెలిటల్ మజిల్ మీరు కానీ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మన స్కెలిటల్ మజిల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు అందరికి ఇమేజ్? సో మన స్కెలిటల్ మజిల్స్ అనేవి సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటాయమ్మ, ఇలాగా. అర్థమవుతుందా? దీంట్లో మీకు ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనకి యాక్టిన్, మయోసిన్ అని డార్క్ ఇంకా ఇలాగ ఈ డార్క్ ఇంకా లైట్ కలర్ బ్యాండ్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ఈ మన స్కెలిటల్ మజిల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఇలాగ ఆల్టర్నేట్గా మీకు డార్క్ ఇంకా లైట్ కలర్లో ఉంటాయి. సో వీటిని మనం ఇంకా ఈ పర్టికులర్ మజిల్ని మనం ఫుల్గా జూమ్ చేసి చూసినట్లయితే ఈ బాటమ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇది వచ్చేసి ఫుల్గా డైలైట్ అయింది, ఇది వచ్చేసి కాంట్రాక్ట్ అయింది. సో కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, డైలైట్ అవ్వడం, ఈ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ డైలైట్ అవ్వడంలో ఈ జెడ్ టైప్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ మొత్తం ఒక పోర్షన్ని మనం ఏమంటాం? సార్కోమియర్ అంటాం, సార్కోమియర్. దీన్ని మనం ఫుల్గా జూమ్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ పెట్టాను చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఇది యాక్టిన్, ఇవి వచ్చేసి ఈ ఎంలైన్ అనేది డార్క్ కలర్, అర్థమవుతుందా? సో ఇది మయోసిన్, ఈ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్, ఇది వచ్చేసి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్. కనిపిస్తుంది అందరికీ? సో ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్, ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నవి మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్. సో ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఈ మజిల్ ఫైబర్స్ లోపల మనకి ఏటీపీ, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అండ్ ఈ కాల్షియం ఏదైతే ఉందో ఇవి మన స్కెలిటల్ మజిల్లో ఆల్టర్నేట్గా ఎప్పుడైతే ఈ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ ఏవైతే ఉంటాయో మజిల్ బ్యాండ్స్లో ఈ పర్టికులర్ యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ బ్యాండ్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవి పైనుంచి చూడడానికి ఇవి ఇట్లా కనిపిస్తాయి, కనిపిస్తుందా? ఇంకా ఈ వన్ పోర్షన్ దీని ఏమంటారు? జెడ్ డిస్క్ అంటారు, ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది జెడ్ డిస్క్. సో ఇలాగ యాక్టిన్, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి ఇలాగా ర్యాప్ చేసి ఉంటాయి. ఒకవేళ అవి ట్విస్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ ఫిలమెంట్స్ దానిపైన ఉంటాయి, ట్రోపోనిన్, ట్రోపోమయోసిన్, ఇవన్నీ దానికి ఒకదానికొకటి ఆల్టర్నేట్గా ఉంటాయి. సో మన స్కెలిటల్ మజిల్ అనేది ఇలాగా మనకి లైట్ కలర్, డార్క్ కలర్, లైట్ కలర్, డార్క్ కలర్లో ఉంటాయి, జెడ్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా?
సో ఈ స్కెలిటల్ మజిల్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎంత లాంగ్ ఉంటాయంటే 35 సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటాయి. ఇవి సిలిండ్రికల్ షేప్లో, ఇందాక చెప్పాను కదా, సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి. మధు రావురి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ మేడం, ఇన్ యువర్ బిజీ టైమ్ ఆల్సో యువర్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఫర్ అస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ ఈరోజు నేను క్లాస్ తీద్దామని చెప్పేసి మా ఇన్ఛార్జ్ని సీఎల్ అడిగాను, మా హాఫ్ డే సీఎల్ అడిగాను. కానీ అది ఏమైందంటే ఆన్లైన్లో యాక్సెప్ట్ అవ్వలేదు అనే ఒక రీజన్తో నేను ఆ సీఎల్ని తీసుకోలేదు. సో యాక్చువల్లీ మా సార్ ఏమో చెప్పారు, తీసేసుకో హాఫ్ సీఎల్ అనేసి, అంటే క్లాస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి తీద్దామని చెప్పేసి హాఫ్ సీఎల్ అప్లై చేశాను. కానీ ఎలాగో కుదరలేదు. ఇంకా ఈ మంత్ నైట్స్ కూడా వేసుకోలేదు నేను క్లాసెస్ తీద్దామని చెప్పేసి. ఈ మంత్ ఫుల్ జనరల్ షిఫ్ట్ నేను. సో ఎలాగో 8 to 3 నా డ్యూటీ అవర్స్. ఇంకా క్లాస్ ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఈరోజు క్లాస్ తీస్తున్నా. సో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థమవుతుందా? ఇంకా మన తెలుగు పిల్లలు ఎవరైతే చూస్తున్నారో, మన తెలుగు పిల్లలు కొంచెం తెలుగు ఛానల్స్లో, అంటే మీకు తెలిసిన ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయో అన్ని గ్రూప్స్లో షేర్ చేసి మన తెలుగు పిల్లలకి ఇంకా రీచ్ అయ్యేలా చూడండి. అందరూ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, వినండి. చాలా 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 ఈజీగా చెప్పాను. ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా ఫుల్గా ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ ఇలా కలర్ఫుల్గా ఎందుకు పెట్టాను అంటే, మీరు ఒకవేళ మీకు అర్థం ఇప్పుడు రిటర్న్ కంటెంట్లో అర్థం కానివి మీకు పిక్చర్ ఫామ్లో ఉంటే మీకు కంపల్సరీ అర్థమవుతాయి, సరేనా? సో కమింగ్ టు ద స్కెలిటల్ మజిల్. సో స్కెలిటల్ మజిల్ అనేది ఓకే చెప్పాను కదా, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్, యాక్టిన్, మయోసిన్, ట్రోపోమైసిన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దానివల్ల మనకి ఇది ఉంటుంది. సో ద కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్. సో కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్ ఇక్కడ ఏంటిది? సో ద కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్ హియర్ ఈస్ యాక్టిన్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ యాక్టిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంటీపీ యాక్ట్ ఎప్పుడు పాస్ చేశారు? ఎంటీపీ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు పాస్ చేశారు? పొన్నా రమేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వెరీ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని మీరు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మీ మదర్ టంగ్లో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో మీకు అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఎంటీపీ యాక్ట్ అనుకోండి. సో ఎంటీపీ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్, ఇది మా మమ్మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి చాలా దగ్గర కాబట్టి నాకు ఇది గుర్తుంది, 1971 అనేసి గుర్తుంది. సో మోస్ట్లీ ఇప్పుడు మిలిటరీ నర్సింగ్ ఎగ్జామ్ నేను రాసినప్పుడు ఏమైందంటే, మిలిటరీ నర్సింగ్ ఎగ్జామ్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కమ్యూనిటీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. 2016 ఆ టైంలో నేను సెలెక్ట్ అయినప్పుడు అన్ని కమ్యూనిటీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అన్ని ఇయర్సే అడిగాడు. ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఎక్స్పెండెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఇంకా ఈ హెల్త్ ఏజెన్సీస్ అనేది ఇప్పుడు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, ఇంకా డానిష్, ఇవన్నీ ఎప్పుడు పెట్టారు. సో అక్కడ ఇచ్చిన ఇయర్స్ నేను ఏం చేశానంటే, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ లేకపోతే మీకు బాగా గుర్తుండే నంబర్స్తో ఇలాగా మీరు కంపేర్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే అవి మెమరీలో ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి, అర్థమవుతుందా? ఇంకా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఫ్లో చార్ట్స్ ఫామ్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి, సో దట్ మీకు అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది, సరేనా? సో దిస్ ఎంటీపీ యాక్ట్, మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, అబార్షన్ అనే ఈ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? ది ఆన్సర్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1971. సో ఈ 1971లో యాక్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే, సేఫ్ అబార్షన్స్ చేయడానికి ఈ యాక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కాంప్రిహెన్సివ్ అబార్షన్ కేర్ టు ఉమెన్. సో ద మెయిన్ ఏమంటే ఇక్కడ టు ఇంప్రూవ్, టు ప్రొవైడ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అబార్షన్ కేర్ టు ఉమెన్. సో ఈ యాక్ట్ కింద ఓన్లీ మ్యారీడ్ వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ కూడా ఈ ఎంటీపీ కింద దే క్యాన్ అండర్గో దిస్ మల్టిపుల్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. కాకపోతే వాళ్ళు 20 వీక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి, అప్పుడే వాళ్ళు ఈ ఎంటీపీకి అలౌ చేస్తారు. 20 వీక్స్ కన్నా అబౌవ్ ఉంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అలౌ. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసార్డర్స్ ఆర్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నీ సిఓపిడి టైప్స్ ఉన్నాయి, అర్థమవుతుందా? ఆల్ ఆఫ్ ద ఫార్స్ ఎక్సెప్ట్ ఒక్కటికి తప్పించి మిగతావన్నీ సిఓపిడి అనమాట. లైక్ ఈ సిఓపిడికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా నేను ఒకసారి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అడిగాను, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజా లేకపోతే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసార్డర్ అడిగాను. చాలామంది డిసార్డర్ పెట్టారు, కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సిఓపిడి, రైట్? ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఏంటి? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎంఫైసీమా, బ్రాంకియల్ ఆస్మా, ప్లూరల్ ఎఫ్యూజనా లేకపోతే క్రానిక్ బ్రాంకైటిసా?
సో ఇప్పుడు 1 by 1 మనం విత్ పిక్చర్స్ చూద్దాం. సో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది వేర్ ద ఎయిర్వేస్ ఇన్ యువర్ లంగ్స్ బికమ్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ మ్యూకస్. సో బ్రాంకైటిస్లో మీకు ఏముంటుంది, ఇది నార్మల్ ఎయిర్వే ఇలా పేటెంట్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ ఎయిర్వేస్ లోపల ఎప్పుడైతే మీకు మ్యూకస్ అంటే ఏంటి, జోమ్ థిక్ సెక్రిషన్స్ ఏదైతే ఉంటే దాన్ని, ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్, సో ఈ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ సిఓపిడి. అర్థమవుతుందా? అది ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోయి దీని లోపల మ్యూకస్ అంటే దాన్ని మనం క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం. అండ్ బ్రాంకియల్ ఆస్మా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆస్మా. ఇంకా ఈ బ్రాంకియల్ ఆస్మా ఏదైతే ఉందో, ఈ బ్రాంకియల్ ఆస్మాలో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మామూలుగా బ్రాంకియల్స్ అనేవి ఇలా ఉండాలి. కానీ క్రానిక్ బ్రాంకియల్ ఆస్మాలో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏదైనా అలర్జీ కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈ బ్రాంక్యూల్స్ అనేవి చాలా నేరో అయిపోతాయి. ఈ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రాంక్యూల్స్ అనేవి చాలా ఓపెనింగ్ అనేది చాలా తగ్గిపోయి వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ ఆప్షన్స్ లైక్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ ఆస్మా మనకి సిఓపిడి కిందే వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు, ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ ఇంకా ఎంఫైసీమా ఇచ్చారు. ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ అంటే ఏంటి, మన లంగ్స్కి 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు లంగ్స్కి టూ లేయర్స్ ఉంటాయి. మన లంగ్స్కి అతుక్కొని ఉండేది పెరైటల్ లేయర్ అంటారు దాన్ని. ఇంకా ఈ బయట ఉండేదాన్ని విజరల్. ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే పి అనేది స్టార్టింగ్లో వస్తుంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి లంగ్స్కి అతుక్కొని ఉండే లేయర్. ఇది బయట ఉండే లేయర్ వచ్చేసి విజరల్ లేయర్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం గాలి పీల్చుకున్న ప్రతిసారి ఈ లంగ్స్ ఈ 2 లేయర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి కదా, వీటి మధ్యలో రాపిడి రాకుండా ఉండడానికి మనకి ఇక్కడ నార్మల్గా అరౌండ్ 10 to 20 ml దాకా మనకి లిక్విడ్ అనేది ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అరౌండ్ ఎంత, 10 to 20 ml ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ అనే కండిషన్లో మీకు 10 to 20 ml కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్లో 10 to 20 ml నార్మల్గా ఉండాలి. ఇంకా నార్మల్ ప్రోటీన్ అనేది లెస్ దెన్ 1.5 గ్రామ్ పర్ డెసిలీటర్ ఉండాలి. ఇది నార్మల్ వాల్యూ. దీనికన్నా కూడా మనకి ఒకవేళ ప్రోటీన్ ఎలివేటెడ్గా ఉన్నా లేకపోతే లిక్విడ్ ఎక్కువ కలెక్ట్ అయినా దీన్ని మనం ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? కానీ ఈ ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ అనేది మనకి సిఓపిడి కింద రాదు, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ కింద రాదు. అండర్స్టూడ్? ఇంకా ఎంఫైసీమా అంటే ఏంటి కండిషన్, ఇప్పుడు నార్మల్ మన లంగ్స్ని స్మాల్ పార్ట్గా మీరు జూమ్ చేసినట్లయితే ఈ లంగ్స్ యొక్క స్మాలర్ పోర్షన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట, గ్రేప్స్ లాగా. అర్థమవుతుందా? సో ఈ గ్రేప్స్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్రతి ఒక్క ఆల్వియోలేకి అక్కడ పార్టీషన్ లాగా ఉంటుంది. కానీ క్రానిక్ స్మోకర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఆల్వియోలే అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయి అది మొత్తంగా కలిపి అది రాను డ్యామేజ్ అయ్యి ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యి ఆ సెల్స్, ఆ వాల్ అనేది మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఈ ఆల్వియోలర్ సెప్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది డిజాల్వ్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ మీకు పెద్ద ఆల్వియోలా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో లార్జ్ ఎయిర్ క్యావిటీ ఫిల్డ్ స్పేసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంఫైసీమా. ఇది ఎక్కువగా మనకి క్రానిక్గా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ ఫుల్ ఎయిర్ అక్యుములేషన్ మొత్తం ఆల్వియోలో డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం, ఎంఫైసీమా. సో మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ అదర్ దెన్ pleural effusion, all the rest of the thing is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Understood? ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఈ స్లైడ్స్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేశానంటే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 50 క్వశ్చన్స్లో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి 2 స్లైడ్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోయి అరౌండ్ 100 స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో కొంచెం ఓపిక్గా భరించండి నా క్లాసెస్ని, సరేనా? నెక్స్ట్, అబ్జార్బబుల్ సూచర్స్ మెటీరియల్స్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడైనా ఇంజురీ అయినప్పుడు సూచర్స్ వేస్తారు కదా. సో ఈ సూచర్స్లో అబ్జార్బుల్ సూచర్స్ ఉంటాయి, నాన్ అబ్జార్బుల్ సూచర్స్ ఉంటాయి. అబ్జార్బుల్ సూచర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 days తర్వాత దానంతట అవే అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి, మన బాడీలోనే ఎంజైమ్స్కి అవే అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి. నాన్ అబ్జార్బుల్ వచ్చేసి ఆ సూచర్స్ని మనం కట్ చేసి తీయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, అబ్జార్బుల్ సూచర్ మెటీరియల్స్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఆ ఒక్క ఆప్షన్ కాకుండా మిగతావన్నీ అబ్జార్బబుల్ సూచర్స్ అనమాట. వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాలిస్టర్, క్యాట్గట్, పాలిడియాక్సినోన్ ఆర్ కొలాజన్. సో మీరు ఒకవేళ ఈ
డియాక్సినోన్ అనే ఆప్షన్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కామన్లీ యూస్డ్, చాలా కామన్గా యూజ్ చేసేది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబ్జార్బబుల్ వన్, కామన్లీ యూస్డ్. అండ్ ఇది ప్రొలాంగ్డ్ సపోర్ట్కి, ప్రొలాంగ్డ్ అంటే ఎక్కువ రోజులు సూచర్స్ అనేది ఊడిపోకుండా. అండ్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది మన సూచర్స్ వేసిన తర్వాత 200 days పడుతుంది. 200 daysలో అది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. 200 daysలో ఇది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఈ క్యాట్గట్ సూచర్స్ అనేవి, ఈ క్యాట్గట్ సూచర్స్ యూజువల్గా మనం డ్రెస్సింగ్స్కి లేకపోతే సూచర్స్ ఓటీలో సూచర్స్కి మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఇది ఆల్మోస్ట్ 7 days దాకా ఉంటుంది. 7 daysలోనే ఇది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది క్యాట్గట్ అనేది. 7 days నుంచి ఆల్మోస్ట్ 90 రోజులు లోపల ఇది అబ్జార్బ్ అవుతుంది. అది ఎందుకు అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది? మన బాడీలో ఉన్న ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ వల్ల ఇది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఒక పాలిఎస్టర్, ఈ కొలాజన్ కూడా అంతే అమ్మ, సేమ్ క్యాట్గట్ లాగా పాలిడియాక్సినన్ లాగా ఈ కొలాజన్ కూడా మన బాడీలో అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. మన బాడీలో అబ్జార్బ్ కాని సూచర్ ఏది అంటే పాలిఎస్టర్. సార్ వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ సైనస్ బ్రెడికార్డియా ఈజ్ సీన్. సైనస్ బ్రెడికార్డియా అనేది మనం ఎక్కడ చూస్తాం? సైనస్ బ్రెడికార్డియా అనేది ఫీవర్లోనా, యాంగ్జైటీలోనా, హైపర్ టెన్షన్లోనా, లేకపోతే అథ్లెట్స్లో చూస్తాము. ఇప్పుడు మన హార్ట్లో 2 ఉంటాయి. ఒకటి ఎస్సిఏ నోడ్ ఉంటుంది, ఇంకా ఏవి నోడ్ అనేది ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఎస్సిఏ నోడ్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ రైట్ ఏట్రియం దగ్గర మీకు ఈ సైనోఏట్రియల్ నోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ నోడ్ యొక్క పని ఏంటి? కాంట్రాక్షన్స్ని స్టార్ట్ చేయడం. కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, దీని ఏమంటాము? బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అంటాం. సో ఇవన్నీ ఏంటి? పర్కింజీ ఫైబర్స్ అంటాం. సరేనా? సో ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కార్తిక రాజవేల్ ఆప్షన్ డి. ఓకే. నెక్స్ట్ జోరేను ఆప్షన్ డి. ఓకే. So what is this sinus bradycardia means here? So here we have this sinus Sujata Hyderabad Telangana. Okay, option D. So here మనకి ఈ సైనస్ నోడ్ ఏదైతే ఉంది కదా, ఇక్కడ సైనోఏట్రియల్ నోడ్ అయితే చెప్పాను కదా, ఈ సైనోఏట్రియల్ నోడ్ నుంచే మనకి ఇంపల్సెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఈ సైనస్ బ్రెడికార్డియా అంటే ఏంటి అంటే డిక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్, 60 beats కన్నా కూడా మనకి తక్కువ హార్ట్ ఉంటే మనం దాన్ని సైనస్ బ్రెడికార్డియా అంటాం. అండ్ ఇది ఎక్కువ మోస్ట్లీ మనకి ఎవరిలో కనిపిస్తుంది అంటే అథ్లెట్స్లో కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ రైట్ ఆన్సర్. పొన్నా రమేష్ డి. ఓకే. నెక్స్ట్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ బేసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్. ఇందాక చెప్పాను కదా, మన బేసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ 1 degree, ఫీమేల్లో పీరియడ్స్ అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1 degree Fahrenheit టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. అదే దేని వల్ల రైజ్ అవుతుంది? ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్ తర్వాత ఏ పర్టికులర్ హార్మోన్ ద్వారా రైజ్ అవుతుంది? ఈస్ట్రోజెన్నా, ప్రొజెస్ట్రానా, ఎల్హెచ్ఆ, గొనడోట్రోఫినా? So the answer is progesterone. Because of this progesterone hormone, basal temperature అనేది almost 1 degree Fahrenheit రైజ్ అవుతుంది. ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ దేని ద్వారా సెక్రెట్ అవుతుందంటే కార్పస్ లూటియం ద్వారా సెక్రెట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ 82nd క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. 82nd క్వశ్చన్, ఎక్సెసివ్ ఫెటిగ్ ఆఫ్టర్ మినిమల్ ఫిజికల్ or mental exertion is anorexia nervosa, bulimia nervosa, neurasthenia or dissociative disorder? ఎక్సెసివ్ ఫెటిగ్ అంటే ఏంటి? ఫెటిగ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఫెటిగ్ మీనింగ్ అంటే అలసిపోవడం, టైర్డ్. ఎలా టైర్డ్ అయిపోతారు? కొంచెం చిన్న పని చేసినా కూడా అలసిపోతారు. అది ఏ కండిషన్లో? ఎనరెక్సియా నర్వస్ ద్వారా. ఎనరెక్సియా నర్వస్, బులిమియా నర్వస్ అనేది ఈటింగ్ డిసార్డర్ అమ్మ. వాళ్ళకి రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీ వెయిట్ గురించి. ఇంకా బులిమియా నర్వస్ అదే ఈటింగ్ డిసార్డర్ ఇది కూడా. ఇంకా న్యూరస్థీనియా అనేది, ఇక్కడ ఆ వర్డ్ న్యూరా ఏదవుతుందో, న్యూరస్థీనియాలో న్యూరా అంటే న్యూరాన్. సో ఇక్కడ ఈ న్యూరస్థీనియా, ఈ స్థీనియా అంటే ఏంటి? వీక్.
అర్థమవుతుందా? సో ఇట్స్ అంటే నీరసం. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఎర్లీ 1929లో ఈ పర్టికులర్ జబ్బు అనేది డిసీజ్ కండిషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది మెయిన్గా ఈ న్యూరస్థీనియా అనే వర్డ్ మెకానికల్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి స్టార్ట్ అయింది. అది ఎప్పుడు ఎర్లీ 20th సెంచురీలో ఈ వర్డ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇది ఎక్కువ ఈ డయాగ్నోసిస్ చేసింది ఎవరంటే ఒక నార్త్ అమెరికాకి సంబంధించిన న్యూరాలజిస్ట్ జార్జ్ మిల్లర్ బర్డ్. నార్త్ అమెరికన్ న్యూరాలజిస్ట్ జార్జ్ మిల్లర్ బర్డ్ అనే అతను ఈ పర్టికులర్ డిసీజ్ని ఆయన కనుగొన్నారు. అండర్స్టూడ్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ న్యూరాస్థీనియా. అండర్స్టూడ్? ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరెవరైతే టెలిగ్రామ్లో ఎవరెవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదు దీని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నా టెలిగ్రామ్ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి. నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు అయితే ఈ 1 అవర్లో ఈ 2 అవర్స్లో ఎవరైతే ఈ ఛానల్లో ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చారో నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండర్స్టూడ్? ఇంకా లోకలైజ్డ్ అబ్నార్మల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ఎనీ బ్లడ్ వెసల్. లోకల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్ని ఏమంటాం? ఆఫ్ ఎనీ బ్లడ్ వెజల్. థ్రాంబోసిస్, అథెరోస్క్లెరోసిస్, అన్యూరిజం, ఎంబాలిజం. థ్రాంబోసిస్ సో పిక్చర్స్ చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి థ్రాంబై అమ్మ. ఇప్పుడు ఇది బ్లడ్ వెజల్ అనుకుందాం. బ్లడ్ వెజల్ అనేది థ్రాంబై అంటే ఒక చోట ఫామ్ అయిన బ్లడ్ వెజల్. ఆ బ్లడ్ వెజల్లో క్లాట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకి మూవ్ అవుతుంది చూడండి. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఎంబోలస్ అని అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఇంకా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ క్లాట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, వేరే చోటుకి ఇది ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇంకా ఈ అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేగ్ అయితే ఉందో ఈ ఎలివేటెడ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ వల్ల గ్రాడ్యువల్గా ఈ స్క్లెరోసిస్ వల్ల మొత్తం ఈ పర్టికులర్ ఈ బ్లడ్ వెసల్ అనేది నారోగా తయారవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అథెరోస్క్లెరోసిస్. ఫ్యాట్ వల్ల దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అథెరోస్క్లెరోసిస్. ఇంకా ఈ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లు అడిగారు కదా, అబ్నార్మల్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్. సో ఆ అబ్నార్మల్ డైలటేషన్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సాక్యులర్ అంటే ఇలాగా సాక్ లాగా, సంచిలాగా సాక్. ఫ్యూసిఫార్మ్ అంటే ఇట్లా స్పిండిల్ షేప్ ఫామ్లో ఫామ్ అయ్యే డైలటేషన్ని మనం అన్యూరిజం అంటాం. సో మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? అన్యూరిజం. సో అన్యూరిజంలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, సాక్యులర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూసిఫార్మ్. అండర్స్టూడ్? మా అందరికీ అర్థమవుతుందా పిల్లలు? వింటున్నారా? సో ద అబ్నార్మల్ డైలటేషన్ of blood vessel is called as aneurysm. Okay, next 84th question. Okay, so all of the following are features of nephrotic syndrome. So ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫీచర్స్ అన్ని నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ఎక్సెప్ట్ ఆ ఒక్క ఆప్షన్ తర్వాత తప్పించి మిగతా అవన్నీ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. అది ఏంటి? ఇంక్రీజ్డ్ బీపీ. ఇంకా ఆల్బుమినూరియా అంటే యూరిన్లో మనకి ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఆల్బుమిన్ కనిపిస్తే దాన్ని ఆల్బుమినూరియా అంటారు. ఇంకా ఎడిమా, ఇంకా హైపర్ కొలెస్ట్రోలీమియా. సో హైపర్ కొలెస్ట్రోలీమియా ఉంటే అంటారా? సో ఏంటి దీనికి ఆప్షన్? యూజువల్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి? ఈ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్లో మనకి పేషెంట్స్లో మెయిన్గా కనిపించేది ఏంటి? ఈ ఫేషియల్ ఎడిమా కనిపిస్తుంది. ఇంకా పేషెంట్కి టెకికార్డియా ఉంటుంది, వామిటింగ్ ఉంటుంది. ఇంకా ప్రోటీన్యూరియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్. ఇంకా హైపర్ లిపిడిమియా, ఎలివేటెడ్ లిపిడ్స్ ఉంటాయి. ఎలివేటెడ్ లిపిడ్స్ అదే కొలెస్ట్రాల్, విఎల్డిఎల్, ఎల్డిఎల్, టోటల్ కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఇవన్నీ ఎలివేటెడ్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? హెచ్డిఎల్ అనేది మంచి కొలెస్ట్రాల్, ఇది అవసరమైంది. మిగతావన్నీ ఎలివేటెడ్ ఉంటాయి. ఇంకా స్కిన్ అనేది చాలా పేల్గా ఉంటుంది. సో ఈ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ కండిషన్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మీరు, సో ఈ పేషెంట్లో మనకి మెయిన్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఫోమీ యూరిన్. ఫోమీ అంటే ఏంటి? నురుగుగా ఉంటే యూరిన్ని ఫోమీ యూరిన్ అంటారు. పేషెంట్లో వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది. ఇంకా లాస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ దట్ ప్రివెంట్ క్లాటింగ్ కెన్ రిస్క్. సో వీళ్ళ వల్ల ఏముంటుంది? ఇప్పుడు పేషెంట్ బాడీలోంచి ప్రోటీన్స్ అనేవి లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ బ్లడ్ క్లాట్స్ అయ్యే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ క్లాట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది ఎలివేటెడ్ ఉంటుంది. ఇంకా నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్లో ఫెటిక్ అంటే అలసిపోవడం త్వరగా,
కాళ్ళు చేతులు వాపు ఉండడం, ఫేషియల్ ఎడిమా ఉండడం, ఫేస్ వాపు ఉండడం, ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద అబ్డోమెన్. ఆ ప్రోటీన్ లాస్ వల్ల మనకి అబ్డోమెన్లో ఫ్లూయిడ్ అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటారు ఎసైటిస్ అంటారు. ఇంకా బ్లోటింగ్ అంటే ఉబ్బరించుకున్నట్టు ఉండడం, లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్ ఆకలి లేకపోవడం, జనరలైజ్డ్ బాడీ స్వెల్లింగ్ ఓవరాల్ బాడీ స్వెల్లింగ్ ఉండడం, సివియర్ స్వెల్లింగ్ అరౌండ్ ద ఐస్ ఉండడం. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్బుమిరియా ఉంది, ఎడిమా ఉంది, ఇంకా హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా అదే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ లేని ఆప్షన్ ఏదంటే ఒక ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తప్ప మిగతా అన్ని, సో ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తప్ప మిగతా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తప్ప మిగతా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బోనిస్ టెస్ట్ ఈజ్ యూస్ టు కన్ఫర్మ్. సో బోనిస్ టెస్ట్ అనేది దేనికి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వాడతారు. సో దిస్ ఈజ్ టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యూరోజెనిక్ ఇన్కాంటినెన్స్, ఓవర్ఫ్లో ఇన్కాంటినెన్స్, స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఆర్ అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్. ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే ఇప్పుడు యూరినరీ బ్లాడర్లో యూరిన్ ఏదైతే కలెక్ట్ అవుతుందో ఆ యూరిన్ని ఆపుకోలేకపోవడం, అనేబుల్ టు కంట్రోల్, యూరిన్ లీక్ అవుతుంది కదా, ఆ యూరిన్ ఏదైతే లీక్ అవుతుందో దీన్ని ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు. సో ఈ బోనిస్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఏ పర్టికులర్ కండిషన్ని కనుక్కుంటాం అన్నమాట. సో బోనిస్ టెస్ట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు స్ట్రెస్ టెస్ట్. సో బోనిస్ టెస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే బ్లాడర్ నెక్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇక్కడ బ్లాడర్ నెక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూసింగ్ ఫింగర్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వాడి దీన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పేషెంట్ని అక్కడ మనం ప్రెషర్ అప్లై చేయమని చెప్తామన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, పేషెంట్ అలా ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఆ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద బ్లాడర్, నెక్ అండ్ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి తెలుస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటారు మనం బోనీ టెస్ట్ అంటాం. సో దీనివల్ల మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యూరోజెనిక్ ఇన్కాంటినెన్స్, ఓవర్ఫ్లో ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్. అండర్స్టూడ్? So the answer is stress incontinence. Next. సో పేషెంట్ని ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ యూరెత్రా దగ్గర ప్రెషర్ ఆపుకోమని చెప్తాము. దీనివల్ల మనకి స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే నథింగ్ మా, అది పేషెంట్ దగ్గడం, తుమ్మినప్పుడు, వంగినప్పుడు వాళ్ళు యూరిన్ని ఆపుకోలేకపోతుంటారు కదా, అప్పుడు పేషెంట్ని ఇక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేయమని చెప్పాలి. దాన్నే బోనిస్ టెస్ట్ అంటారు. Next question. So the 86th question, children who have undergone splenectomy undergone patients ki ఏ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వాలి? బీసీజీ వ్యాక్సినా, హెపటైటిస్ వ్యాక్సినా, ఎల్లో ఫీవర్ వ్యాక్సినా, న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సినా? ఆన్సర్ చేయండి అందరూ కమెంట్ సెక్షన్లో. బీసీజీనా, హెపటైటిస్నా, ఎల్లో ఫీవరా, లేకపోతే న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్? విచ్ వ్యాక్సిన్ షుడ్ బి గివెన్? 86 ఆప్షన్. ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. వెయిటింగ్ హియర్. Are you there? సో ఇది మన స్టమక్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో యూజువల్లీ మన స్టమక్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ఈ స్టమక్ వెనకాల స్ప్లీన్ ఉంటుంది. సో స్ప్లీన్కి ఇంకో పేరు ఏంటి? గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్. ఆర్బీసీ అనేది ఎవ్రీ 120 డేస్కి అవి డెత్ అయిపోతుంటాయి. ఆ డెత్ ఎక్కడ అవుతుందంటే స్ప్లీన్లో పోయి డెత్ అవుతాయి. సో దాన్ని అందుకే గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్ అంటారు. సో పేషెంట్కి ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ఇది మొత్తం స్ప్లీనెక్టమీ చేసినప్పుడు పేషెంట్కి ఏ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలంటే పేషెంట్కి మనం న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ అనేది పేషెంట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ కాదమ్మా. సో జోరేను, సుజాత, హైదరాబాద్, తెలంగాణ అది న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్. క్లియర్? కనిపిస్తుందా మీకు ఇక్కడ? సో ఈ స్ప్లీన్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు మనం ఏమి ఇవ్వాలి? న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వాలి. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్. ఓకే, బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఈస్ గివెన్ ఎట్ విచ్ సైట్? ఈస్ గివెన్ ఇంట్రామస్కులర్గా ఇస్తామా, ఇంట్రాడర్మల్ ఇస్తామా, ఓరల్లీనా, ఇంట్రావినస్? బీసీజీ వ్యాక్సిన్ మనం పుట్టిన వెంటనే బేబీస్కి ఇస్తాం. అదే ఎక్కడ ఇస్తాము? లెఫ్ట్ షోల్డర్ పైన. ఇక్కడ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా,
సో మనం ఎక్కడ ఇస్తాము, బేబీకి లెఫ్ట్ షోల్డర్ డెల్టాయిడ్ రీజియన్లో ఇంట్రాడర్మల్ రూట్లో ఇస్తాం. దేంట్లో ఇస్తాం మనం, ఇంట్రాడర్మల్ రూట్లో ఇస్తాం. 0.05 ml బేబీకి మనం ఇక్కడ ఇస్తాం. ఆల్మోస్ట్ మనం ఈ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ సిరింజ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 degreesలో ఇలా స్లాంటింగ్గా పెట్టుకోవాలి. డర్మిస్లో కాకుండా డర్మిస్ కింద మనం ఇస్తాం. అందుబాతుందా? సో అందుకే దీన్ని ఇంట్రాడర్మల్ అంటాము. 10 to 15 degreesలో మనం ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టింది ఎవరంటే, బీసీజీ ఫుల్ ఫామ్ కూడా వినండి. బీసీజీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గువెరిన్. అర్థమవుతుందా? దీన్ని కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఆల్బర్ట్ కాల్మెట్ అండ్ క్యామిల్లీ గువెరిన్. సో వీళ్ళిద్దరు కనిపెట్టారు దీన్ని. సో ఈ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ ఇచ్చారంటే, ఏ కంట్రీస్లో ట్యూబర్క్లోసిస్, టీబీ ఇంకా లెప్రసీ ఏ కంట్రీస్లో అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్లో ఇది స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా ఈ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మీకు 20 years వరకు ఉంటుంది. దీనికి రిపీటెడ్ డోస్ అవసరం లేదు. సో ఓన్లీ సింగిల్ డోస్ ఇస్తారు. ఆ సింగిల్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు 1 month తర్వాత మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆ ఇచ్చిన సైట్లో పేషెంట్కి ఆ బేబీకి ఇక్కడ మీకు పసలాగా ఫామ్ అవడం, తర్వాత స్కార్ టిష్యూ లాగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట 1 month తర్వాత. సో అది ఆ పస్ ఫార్మ్ అవడం అనేది ఏంటి ఇండికేషన్, దట్ మెడిసిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎఫిషియెంట్లీ ప్రాపర్లీ అనేది అక్కడ దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్, ద కామనెస్ట్ వాల్వ్యులర్ డిసీజ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హార్ట్ కండిషన్ ఒకటి, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మదర్స్కి హార్ట్ కండిషన్ అనేది ఒకటి కామన్గా వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ హార్ట్ కండిషన్ అనేది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అర్థమవుతుందా? వెదర్ ఇట్ ఈస్ mitral stenosis, aortic stenosis, aortic incompetence or mitral incompetence. సో ఏ పర్టికులర్ వాల్వులార్ డిసీజ్, హార్ట్ డిసార్డర్ లో ప్రెగ్నెంట్లో ఏ పర్టికులర్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, mitral stenosis, aortic. సో ఆప్షన్ 88 క్వశ్చన్కి ఓకే. గండికోట మానస 87B అంటున్నావా అమ్మ? ఓకే, కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇంట్రాడర్మల్. 87 ఈస్ బి, కరెక్ట్, గండికోట మానస. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. 88కి ఆప్షన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? mitral stenosis. Okay, next, సో మనకి ఎక్కువగా ఈ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో ఈ మైట్రల్ స్టినోసిస్ అనేది, సో వాళ్ళలో ఇది మైట్రల్ స్టినోసిస్. సో నార్మల్ హార్ట్ వచ్చేసి ఇది మనకి రైట్ సైడ్ వచ్చేసి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది, అవునా కదా? సో లంగ్స్ నుంచి వచ్చే బ్లడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది మైట్రల్ వాల్వ్ అంటారు. సో ఈ మైట్రల్ వాల్వ్ స్టినోసిస్ అంటే ఏంటి, నేరోగా ఫామ్ అవడం. సో మామూలుగా అయితే ఆ వాల్స్ అనేది ఇలాగ ఫుల్ ఓపెనింగ్ ఉండాలి, కానీ మైట్రల్ స్టినోసిస్లో ఏమవుతుంది, ఈ వాల్స్ అనేది మొత్తంగా ఇలాగ కొంచెం ప్లేసే వదిలిపెడుతుంది. దాని ఏమంటారు, mitral stenosis. So the answer for this question is first one, that is A, 88A. Madhu Ravari, yes, you have given the correct answer. That is mitral stenosis is the answer. Next, the average weight of human placenta. Human placenta average weight, ప్లసెంటా ఒక వెయిట్ టర్మ్ గెస్టేషన్ అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, డెలివరీ తర్వాత 1500, 1000, 1 kgయా, లేకపోతే 500 grams, లేకపోతే 2000 grams, లేకపోతే 2 kgs? సో ఆన్సర్ ఏంటి, ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ ప్లసెంటా ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది? సో ప్లసెంటాని కానీ చూసినట్లయితే ప్లసెంటాకి 2 sides ఉంటాయి. ఒకటి ఫీటల్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి మెటర్నల్ సైడ్ ఉంటుంది. మెటర్నల్ సైడ్ అంటే యుట్రస్ ఏదైతే ఉంది కదా ప్లసెంటాలో, యుట్రస్కి ఆనుకోనున్న సైడ్ని ప్లసెంటాని, దీన్ని ఏమంటాం మనం, మెటర్నల్ సైడ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఇంకా ఈ షైనింగ్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో, బేబీ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, సో బేబీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ అంబిలికల్ కార్డ్ అటాచ్ అయి ఉంటుందో దీన్ని ఏమంటాం, ఈ షైనింగ్ సైడ్ని మనం ఫీటల్ సైడ్ అంటాం.
సో ఇది ఆల్మోస్ట్ టర్మ్ గెస్టేషన్ అప్పుడు 500 grams ఉంటుంది, అంటే 470 to 500 grams దాకా ఉంటుంది ప్లసెంటా. ఇది ఏ షేప్లో ఉంటుంది? ఆల్మోస్ట్ డిస్కాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది. ప్లసెంటా అనేది డిస్కాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది. ఇంకా మీకు ఈ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది మిడిల్లో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇవి ఏదైతే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కనెక్షన్, ఓకే. సో ఇలాగ కాటిలిడన్స్ ఏదో కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవి ఆల్మోస్ట్ మీకు 15 to 20 కాటిలిడన్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్లసెంటాలో. సో ప్లసెంటా అనేది ఆల్మోస్ట్ 20 centimeters, ప్లసెంటా డయామీటర్ వచ్చేసి 20 centimeters ఉంటుంది, డిస్కాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది. ఇంకా దీని మధ్యలో కానీ థిక్నెస్ చూసినట్లయితే 2.5 centimeters, మిడిల్లో థిక్నెస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 2.5 centimeters, మధ్యలో థిక్నెస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 2.5 centimeters ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ 470 to 500 grams ఉంటాయి. మనకి కాటిలిడన్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా, మెటర్నల్ సైడ్ కాటిలిడన్స్ వచ్చేసి 15 to 20 కాటిలిడన్స్ దాకా ఉంటాయి. ఇంకా టర్మ్లో ఈ ప్లసెంటా లోపల ఎంత బ్లడ్ ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ 500 ml, ఎంతైతే వెయిట్ ఉంటుందో అంత 500 ml ఆఫ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ బ్లడ్ అనేది, ఈ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లడ్ అనేది ఇంటర్విల్లస్ స్పేసెస్, దీని ఏమంటారు? ఇంటర్విల్లస్ స్పేసెస్లో ఆల్మోస్ట్ మీకు 150 ml వరకు ఉంటుంది ఈ ఇంటర్విల్లస్ స్పేసెస్. ఇంకా ఈ స్పైరల్ ఆర్టరీస్ కనిపిస్తుందా? స్పైరల్ అంటే ఏంటి? ఇలాగా ఆయిల్ ఫామ్లో ఉన్న దాన్ని మనం స్పైరల్ ఆర్టరీస్ అంటాం. సో ఈ స్పైరల్ ఆర్టరీస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఆల్మోస్ట్ 120 స్పైరల్ ఆర్టరీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా, ఇవి కూడా మీకు అడగొచ్చు, సరేనా? సో ఆల్మోస్ట్ 500 ml ఆఫ్ బ్లడ్ ఎట్ టర్మ్, 150 ml ఇన్ ఐవి స్పేసెస్ అండ్ 120 ml ఇన్. సో ఇలాగా డివైడ్ అయింది. 500 ml కూడా 150 ఇంకా 120గా డివైడ్ అయింది. క్లియర్? సో మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? మన క్వశ్చన్కి ద యావరేజ్ హ్యూమన్ ప్లసెంటా ఈజ్ 500 grams. ఇంకా ఈ ప్లసెంటా ఒకవేళ ఉన్న సైజ్ కన్నా 500 grams కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం దాన్ని ఏమంటాం? ఏ కండిషన్ అంటాం? ప్లసెంటోమెగాలీ అంటాం. నెక్స్ట్ 90th క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇన్ఫాంట్ యూజువల్లీ డబుల్ దర్ బర్త్ వెయిట్ బై ద ఏజ్ ఆఫ్. ఇన్ఫాంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు బేబీస్ని కానీ చూసుకున్నట్లయితే 0 to 28 days మనం న్యూ బార్న్ అంటాం, అవునా కదా? సో దాంట్లో 0 to, ఇది 2గా డివైడ్ అయింది. 0 to 7 ఈజ్ ఎర్లీ నియోనేట్, ఇంకా 7 to 20 days అనేది దట్ ఈస్ లేట్ నియోనేట్ అంట, లేట్ న్యూ బార్న్, సరేనా? ఇప్పుడు 28 days నుంచి 1 year వరకు మనం ఏమంటాం? ఇన్ఫాంట్ అంటాం. సో ఇన్ఫాంట్ అనేది, ఇన్ఫాంట్ ఇప్పుడు నార్మల్ మన ఇండియన్ బేబీస్ ఎంత వెయిట్ ఉంటారు పుట్టినప్పుడు? యూజువల్లీ మన ఇండియన్ బేబీస్ అనేవాళ్ళు 3 kgs ఉంటారు. యావరేజ్గా బేబీస్ ఎంత ఉంటారు? యావరేజ్ వాల్యూ అంటే మనం యావరేజ్ వాల్యూస్ చెప్పాలి. అది ఎంత? 2.9 నుంచి 4 kgs వరకు మన యావరేజ్ వాల్యూ. ఇండియన్ బేబీస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 3 kgs ఉంటారు. సో పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు 3 kgs ఉంటారు. సో 5 monthsకి వాళ్ళు ఈ వెయిట్కి డబుల్ అవుతారు. అర్థమవుతుందా? సో నార్మల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ న్యూ బార్న్ ఎట్ బర్త్ ఈస్, నార్మల్ వెయిట్ రేంజ్ వచ్చేసి 2.5 to 4 kg. యావరేజ్ ఇండియన్ బేబీ ఎంత ఉంటుంది? అరౌండ్ 3 kgs ఉంటుంది బేబీ. ఇంకా వెయిట్ ఎప్పుడు డబుల్ అవుతుంది? 5 months అప్పుడు మనకి వెయిట్ అనేది డబుల్ అవుతుంది. ఇంకా ట్రిపుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 9 kgs ఎప్పుడు అవుతారు? అరౌండ్ 1 year. 5 months అప్పుడు ఉన్న వెయిట్ కన్నా డబుల్ అవుతారు. ఇంకా 1 year అప్పుడు ట్రిపుల్ అవుతారు. ఇట్ ట్రిపుల్స్ బై 1 year. And this is my elder daughter Joshita. Next question, question number 91. Question number 91. Sujata, Hyderabad, Telangana, 3 kgs. Right. Good, good. Correct answer. So, మన question ki answer ఏంటి? The infant usually double their birth weight by 5 months. Understood? ఓకే. ద ఎస్ఏ నోడ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎస్ఏ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎస్ఏ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
ఎస్ఏ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో మన హార్ట్లో 4 ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, పైన ఉన్నదాన్ని ఏట్రియం అంటారు, కింద ఉన్నదాన్ని వెంట్రికల్స్ అంటారు. ఇది రైట్ సైడ్ రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం, ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఇది రైట్ వెంట్రికల్. సో మనకి ఎస్ఏ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా? ఎస్ఏ నోడ్ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఏట్రియం దగ్గర ఉంటుంది. దాని తర్వాత దాని కిందకు వస్తే మనకి ఇక్కడ ఏవి నోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్. అర్థమవుతుందా? సో ద ఆన్సర్ వుడ్ బి ద ఎస్ఏ నోడ్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రైట్ ఏట్రియం. అండర్స్టూడ్? రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం కాదమ్మా, రైట్ ఏట్రియం. గాయత్రి తోకలా, దట్ ఈస్ రైట్ ఏట్రియం. సో ఎస్ఏ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ మనకి రైట్ ఏట్రియంలో ఉంటుంది. మానస 91. ఓకే మానస, అన్ని గ్రూప్స్లో షేర్ చేయమో మర్చిపోద్దు, మీ క్లాస్మేట్స్ గ్రూప్లో షేర్ చేయి. నెక్స్ట్, ద క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ఈసీజీ. ఈసీజీలో క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో that represents what? Whether it represents ventricular muscle depolarization, ventricular muscle repolarization, atrial muscle repolarization, or atrial muscle depolarization. So what is the answer for this question? So the answer for this question is ventricular muscle depolarization. Understood? డీపోలరైజేషన్ లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? దిస్ ఈస్ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్. సో ఈ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? వెంట్రికల్స్. ఇది వెంట్రికల్ కనిపిస్తుంది కదా, వెంట్రికులర్ డీపోలరైజేషన్ లో మనకి క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్. సో ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ప్యాన్క్రియాస్లోనా, లివర్లోనా, స్టమక్లోనా, స్ప్లీన్లోనా, ఎక్కడ ఉంటాయి? సో మనకి ఈ ప్యాన్క్రియాస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇది ప్యాన్క్రియాస్ గ్లాండ్స్ అనేవి. సో ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్స్ అనేవి ప్యాన్క్రియాస్లో ఉంటాయమ్మా, సరేనా? ఈ ప్యాన్క్రియాస్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ 12 to 15 సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి. 12 నుంచి 15 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇంకా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టమక్కి పోస్టీరియర్. ఇది స్టమక్ ఉంది కదా, స్టమక్ వెనకాల పోర్షన్లో ఉంటుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ గ్రేటర్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్టమక్ దీన్ని కవర్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ ప్యాన్క్రియాస్కి 3 parts ఉంటాయి. 3 parts ఏంటంటే హెడ్, బాడీ, ఇంకా టెయిల్ ఉంటుంది. సో ఇది ప్యాన్క్రియాస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో మనకి ఇక్కడ ఈ పోర్షన్ ఏమంటారు? ఇది head of the pancreas. So this is head of the pancreas. So ఈ తోక లాంటి పోర్షన్ ఇది వచ్చేసి బాడీ ఆఫ్ ద ప్యాన్క్రియాస్, ఇది వచ్చేసి టెయిల్ ఆఫ్ ద ప్యాన్క్రియాస్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ హెడ్ ఆఫ్ ద ఈ ప్యాన్క్రియాస్ అనేవి దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ 1 million cells ఉంటాయి. 1 million cells. సో ఈచ్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్లో మనకి 4 రకాల సెల్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా, బీటా, డెల్టా అండ్ సి సెల్స్. ఆల్ఫా, బీటా అండ్ సి సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ఆల్ఫా పని ఏంటి? ఇట్ ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోగాన్. ఇది గ్లూకోగాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ బీటా సెల్స్ని దేన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? ఇన్సులిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇన్సులిన్. ఇంకా ఈ డెల్టా సెల్స్ అనేవి సోమెటోస్టాటిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది? ఈ రెండింటిని ఆపేస్తుంది. గ్లూకోగాన్ని, ఇన్సులిన్ రెండింటిని ఆపడమే పని ఈ సోమెటోస్టాటిన్. అర్థమవుతుందా? ఇంకా ఈ సి సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది ఉండదు. ఇది వాటికి నో ఫంక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాన్క్రియాస్. ఇట్ ఈస్ ఎ లీఫ్ లైక్ ఆర్గన్. సో హెడ్ ఆఫ్ ద ప్యాన్క్రియాస్, ఇది హెడ్, ఇది బాడీ, ఇది టెయిల్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్,
Scurvy is due to deficiency of. Scurvy is deficiency of which vitamin? Whether it is D or vitamin D, vitamin B2, vitamin B12 or vitamin C. సో మనకి వైటమిన్ బి ఇంకా వైటమిన్ సి అంటే ఏంటి? ఇవి వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అమ్మ, వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుందా? ఈ పిక్చర్లో ఏం కనిపిస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ పిక్చర్లో ఏం కనిపిస్తుంది? నా తలపైన కనిపిస్తుందా పిక్చర్? ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ స్పాంజీ గమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి కదా, స్పాంజీ గమ్స్, బ్లీడింగ్ గమ్స్, స్పాంజీ బ్లీడింగ్ గమ్స్, ఇది డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ సి. వైటమిన్ సి అంటే పుల్లగా ఉండే వస్తువులు, పుల్లగా ఉండే ఫ్రూట్స్ అవి కానీ వీళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఇలాగ స్పాంజీ గమ్స్, బ్లీడింగ్ గమ్స్, హాలిటోసిస్ ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. అర్థమవుతుందా? పిక్చర్ అర్థమవుతుందా? యా, వైటమిన్ సి మధు రావురి, ఓకే. సుజాత తెలంగాణ వైటమిన్ సి. గాయత్రి తోకల, ఓకే, ముందు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశారు, ప్యాన్క్రియాస్, ఓకే. సో ఈ వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ ఏవేవి? ఈ వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండేవి అంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్. సిట్రస్ అంటే ఏంటి? నిమ్మ, ఉసిరి, టమాటో, జామకాయ, ఇవన్నీ మనకి ఈ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, కివీ ఫ్రూట్స్ పుల్లగా ఉండేవన్నీ మనకి వైటమిన్ సి కింద వస్తాయి. పైనాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ, పపాయ, గువావా, ఆమ్లా, బ్రాకలీ, బెల్ పెప్పర్స్ అంటే క్యాప్సికమ్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, బ్లాక్ గ్రేప్స్ అన్నిట్లో మనకి ఈ వైటమిన్ సి ఫుడ్స్ అనేవి ఇవన్నమాట. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, చీఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ సెక్రెట్. సో ఈ చీఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటాయి? చీఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తాం? మ్యూకసా, ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టరా, హెచ్సిఎల్ లేకపోతే పెప్సినోజన్. ఇప్పుడు మనకి స్టమక్ లోపల వేరే సెల్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకసారి స్టమక్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది స్టమక్. స్టమక్లో ఒక స్మాల్ పోర్షన్ని మనం ఇక్కడ జూమ్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట పెద్దదిగా. సో ఆ పైన ఉన్న లేయర్ వచ్చేసి ఏమంటాం? దాన్ని మ్యూకోసల్ లేయర్. ఈ పైన ఈ స్టమక్ ఈ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇది మ్యూకోసా. దాని కింద లేయర్ సబ్ మ్యూకోసా అంటాం. దాని కింద మస్క్యులారిస్, ఇంకా అడుగులో ఉండేది వచ్చేసి మనకి ఇది సిరోసా లేయర్. క్లియర్? సో మనకి ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ ఏదైతే చూసాం కదా, మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? సో ద చీఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్. సో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్లో మనకి ఇక్కడ చీఫ్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? చీఫ్ సెల్స్. ఈ ఒక్క పోర్షన్ని మనం ఇంకా ఫుల్గా జూమ్ చేసి చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఆ చీఫ్ సెల్స్ అనేవి ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయి. సో ఈ చీఫ్ సెల్స్, సో కాపర్టీలో ఇది వచ్చేసి లిపిస్ లూప్ అంటారు దాన్ని. ఇది వచ్చేసి మల్టీ లోడ్ అంటారు, మల్టీ లోడ్ కాపర్టీ. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాపర్టీ. ఇవన్నీ ఇంట్రాయూట్రైన్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్ కింద వస్తాయి. వెజనల్ డయాఫ్రమ్ అనేది ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. వెజనల్ డయాఫ్రమ్ క్యాలెండర్ మెథడ్లో కూడా మనం కాంట్రాసెప్షన్ అచీవ్ చేయలేం, కంపల్సరీ వాళ్ళు కన్సీవ్ అవుతారు. సో ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ స్పేసింగ్ మెథడ్లో మనకి ఇంట్రాయూట్రైన్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్లో కాపర్టీ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజెస్లో చూస్తే ఇది కాపర్టీలో సియు కాపర్టీ 200. ఇది మల్టీలోడ్. మల్టీలోడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో దిస్ ఈజ్ మల్టీలోడ్. ఇది మల్టీలోడ్ 375. ఇది కాపర్టీలో 380A. మళ్ళీ ఇది కాపర్టీలో 11 ఆర్గోస్ట్రల్ కంటైనింగ్ అంటే హార్మోన్ రిలీజింగ్ కాపర్టీ. సో ద బెస్ట్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ ఈజ్, బఫర్ అవుతుందా ఛానల్? సో ద బెస్ట్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ ఈజ్ IU. సో బెస్ట్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ ఈజ్ IUCD. అండర్స్టూడ్? Then 97th question. The drug of choice for chemoprophylaxis of cholera. Chemoprophylaxis of cholera ki ఏ drug best? Amoxicillin, chloramphenicol, tetracycline, cotrimoxazole. So the answer is tetracycline is the best answer. Next 98th question. The bone remodeling hormone ఏది? Calcitonin, parathormone, thyroxine, vitamin D. So the best bone remodeling hormone is nothing but calcitonin. అయిపోయిందమ్మా సెషన్. జస్ట్ 2 more questions. ఓకే. స్టెరాయిడ్స్ ఆర్ ప్రిఫరబుల్లీ, స్టెరాయిడ్స్ అనేవి ప్రిఫరబుల్లీ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? మార్నింగ్లోనా, ఈవినింగా, మార్నింగా, బెడ్ టైమా, ఆఫ్టర్నూన్? స్టెరాయిడ్స్ అనేవి మనకి మార్నింగ్ టైంలో ఇస్తే బెస్ట్ అమ్మ. ఎందుకంటే మన సర్కాడియన్ రిథమ్ ఏదైతే ఉందో, సర్కాడియన్ రిథము, ఇంకా మన బాడీలో సెక్రీట్ అయ్యే హార్మోన్స్, కార్టిసోల్ లెవెల్స్, ఇవన్నీ బాడీలో మార్నింగ్ టైంలోనే బాగా సెక్రెట్ అవుతాయి. సో మనం స్టీరాయిడ్స్ కరెక్ట్గా అదే టైంలో ఇస్తే ఇవన్నీ
అప్రోప్రియేట్గా ఫంక్షన్ అవుతాయి, మన సర్కాడియం రిథమ్ని మ్యాచ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి మనం స్టీరాయిడ్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా సరే మనం మార్నింగ్ టైంలోనే ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ 100th question. The 100th question. A graphical recording of electrical and activated generate. ఇప్పుడు మన స్కాల్ప్ పైన ఇలాగా ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి మన బ్రెయిన్ యొక్క రీడింగ్ ఏదైతే చూస్తారో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఏమంటారు? ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రఫీ. కార్డియో అంటేనే హార్ట్, ఇకోకార్డియోగ్రఫీ 2D ఎకో లాగా, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రఫీ, ఎలక్ట్రోమయోగ్రఫీ అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మజిల్. సో ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫెలోగ్రఫీ. ఎన్సెఫెలోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? హెడ్. సో గ్రాఫికల్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్, మన బ్రెయిన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీస్ని రికార్డ్ చేయాలి అంటే మనకి బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫెలోగ్రామ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలాగ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజువలీ పేషెంట్ని ముందు రోజు మనం యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అయితే మొత్తం వాళ్ళు గుండు కొట్టుకోవాలి. గుండు చేసిన తర్వాత ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఇలాగ తలపైన ఇలా ప్లేస్ చేసేసి ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసేసి మన బ్రెయిన్ రికార్డింగ్స్ని ఇలాగా ఈసీజీ వేవ్స్ లాగా రికార్డ్ చేస్తారు. దీని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫెలోగ్రఫీ అంటారు. అర్థమైందా? సో 100 questions finished. సో దిస్ ఈజ్ మై లింక్ ఫర్ టెలిగ్రామ్. డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీరు వినండి, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వినిపించండి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ అడగాలంటే అడగండి. ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందరూ అడగండి. థ్యాంక్ యూ. ఇంతసేపు నా క్లాస్ విన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Thank you, Gandikota Manasa. Thank you. Okay, shall I